تو سوات میں پہلی بار خواتین کے مسائل کے حل اور انہیں بروقت قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے پہلا خواتین پولیس اسٹیشن قائم کر دیا گیا ہے۔ پولیس اسٹیشن میں خواتین عملہ تعینات کیا گیا ہے۔ اب خواتین سائلین جو ہیں ان کو عام تھانوں میں مرد اہلکاروں کے پاس درخواست لکھوانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ خواتین ہی ان کے مسائل کا حل اور قانونی مدد فراہم کریں گی۔ اس حوالے سے سید شہاب الدین نے ایس پی آپریشن سوات اور تعینات ایس ایچ او سے گفتگو کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، سوات میں پہلی بار خواتین پولیس اسٹیشن قائم کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ جو خواتین کے مسائل تھے یا جو گھریلو تنازعات تھے تو ان تنازعات کے حل کے لیے صوبائی حکومت کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے اور پولیس حکام کی جانب سے یہاں پہ پہلا خواتین پولیس اسٹیشن قائم کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ایس پی آپریشن سوات شاہ حسن خان اور یہاں کی ایس ایچ او نیلم شوکت، ان سے ہم بات کریں گے۔ ایس پی صاحب بتائے گا کہ یہاں پر جو تھانہ قائم کیا گیا ہے تو یہاں پہ ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ یہاں پہ خواتین پولیس اسٹیشن قائم کیا گیا ہے؟ تھینک یو شہاب۔ جس طرح آپ بھی سوات سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پر کرائم اگینسٹ وومن کی ریشو کافی حد تک بڑھ گئی ہے، اور اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ یہاں پر وکٹم سپورٹ پروگرام چل رہی تھی تو اس میں بھی ہمارے ساتھ ایسے کیسز آ گئے جس کی بنا پر ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوئی، اور پھر ہماری ریکمنڈیشن پہ صوبائی گورنمنٹ نے اس پولیس اسٹیشن کے لیے ایک پراپر نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور اب ہم اس میں مختلف قسم کے جو جرائم ہیں، کرائم اگینسٹ وومن، چائلڈ فورس لیبر وغیرہ کے لیے جو جس طرح ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ جو مختلف ہیڈز ہے، اس میں ہم انشاءاللہ پھر اس پہ پراپر ایف آئی آر وغیرہ یہاں لانچ کر رہے ہیں، اور پوری جو اس کی تفتیش ہے وہ بھی یہاں پر ان وومن پولیس اسٹیشن میں جو ہمارے ایس ایچ او ہے، ایڈیشنل ایس ایچ او ہے، ان کے ذریعے ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، تاکہ یہاں پر جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، جو متاثرہ وہ ہے، اس کے ہم قانونی کارروائی ان کے اور ان کو انصاف کے کٹہرے تک لائے جا سکے جو ایکیوز ہے۔ اس میں ہمارے جو افسران ہیں ہائی اپ سے، انہوں نے اسلام آباد آئی جی صاحب سے بھی بات کی ہے، ان کو ہم ایک ہفتے کے لیے وہاں بھی بھجوا رہے ہیں تاکہ وہ دیکھ لے کہ یہ اسلام آباد پولیس اسٹیشن کس طرح چل رہی ہے اور کس طرح وہ ان فنکشن ہے، تو اس کے مطابق پھر ہم یہاں پر بھی اسی طرح وہ قانونی کارروائی کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ہم لاہور سے بھی اس کے ماڈل وہ لے رہے ہیں، اسلام آباد والے بھی، پشاور میں بھی ہمارے پولیس اسٹیشن جو ان فنکشن ہے، تو ان سب کو لے کر ہم یہاں پر سوات میں ایک ماڈل پولیس اسٹیشن قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ پورے صوبے کے لیے ایک ماڈل کے طور پر کام کر سکیں۔ اچھا، یہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، تو ان خواتین اہلکاروں کو مرد پولیس کی سپورٹ اور مدد بھی حاصل ہوگی؟ بالکل، جہاں پر ضرورت ہو تو میل جو ہمارے آفیسر ہے بالکل ان کے ساتھ وہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ ابھی ہم بات کریں گے جو نو تعینات ایس ایچ او ہے نیلم شوکت، ان سے ہم بات کریں گے۔ آپ بتائے گا کہ خواتین کے اس طرح کیا ایشوز ہیں، اور آپ جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹس میں بھی رہی ہیں، تو ایسی کیا ایشوز ہے کہ اگر خواتین یہاں پہ آتی ہے تو آپ ان خواتین کی مدد کر سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری سوات ڈسٹرکٹ میں 22 تانے ہیں، ہر ایک تانے کی سطح پر لیڈیز ہر تانے میں موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح جون 2020 سے میں ایک وکٹم سپورٹ آفس ہمارا رحیم آباد میں تھا، اس میں بحیثیت انچارج 1 سال ڈیوٹی میں نے کی ہے، تو وہاں پر ہمیں ایسے کیسز آئے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے یا چائلڈ ابیوز کے، ہراسمنٹ کے، کہ اس کی ریشو اتنی زیادہ تھی کہ اس لحاظ سے ہماری کے پی گورنمنٹ اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ سوات ڈسٹرکٹ میں ایک وومن پولیس اسٹیشن کا تشکیل کیا جائے، جس میں تمام اہلکاران فیمیل سٹاف ہو، تاکہ باہر سے آنے والی خواتین کے لیے کوئی جھجک وہ محسوس نہ کرے اور وہ اپنے مسائل کو بلا جھجک اور بلا خوف خواتین کے سامنے پیش کرے، اور ہم ان کا ہر ممکن حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب بتائے گا کہ یہاں پہ اگر سائلین خواتین آتی ہیں، ان کے مسائل ہوتے ہیں، تو کس حد تک آپ ان کو قانونی مدد دے سکتی ہیں؟
جو بھی ہمارے آئینی پاکستان اور ہمارے لوکل یہ ہمارے جو قوانین ہیں ان کے مطابق ہم ان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو قانونی تحفظ دیں گے. تمام تر کوشش کریں گے کہ ان کو ہم وہ سہولیات مہیا کریں جو کہ میل پولیس اسٹیشن میں ان کو حاصل نہ تھی یا وہ ان آنے میں جھجک محسوس کرتی تھی یا آنے میں اس کو اجازت نہیں تھی. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کی قانونی مدد بھی کریں گے اور ان کو تحفظ بھی فراہم کریں گے. بہت شکریہ. آپ نے ایس پی آپریشن سوات شاہ حسن خان اور SHO نیلم شوکت کی باتیں سنی. ایک اچھی تبدیلی ہم نے آپ کو دکھائی. ایک اور اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. حکومت ورلڈ بینک ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں اب تک 39 درجے بہتری لانے میں کامیاب ہو گئی ہے. سنگاپور کی طرز پر پاکستان بزنس پورٹل قائم کرنے کا پلان بھی بنا لیا گیا ہے. سیکرٹری سرمایہ کاری بورڈ فارینہ مظہر کا کہنا ہے برٹش ایئر کے بعد اب جرمن ایئر لائن کا پاکستان کے لیے آپریشن بھی جلد بحال ہونے کا امکان ہے. انہوں نے نمائندہ سماج شکیل احمد سے انٹرویو میں مزید کیا گفتگو کی ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں. سیکورٹی اور انرجی کی صورتحال میں یقیناً بہتری آئی ہے اور اس کے علاوہ معیشت میں اور ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بہتری کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. سرمایہ کاری کی جو صورتحال ہے اس میں ہم اگر فگرز دیکھیں تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ اس میں اضافے کی بجائے کمی آ رہی ہے. اس کی ریزنز کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری بورڈ آف انویسٹمنٹ میڈم فارینہ مظہر صاحبہ. یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر انویسٹرز کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں, کن سیکٹرز کے اندر وہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں؟ پاکستان نے جو ورلڈ بینک کی ایز آف ڈوئنگ بزنس رینکنگ ہے اس میں پچھلے 2-3 سال میں بے تحاشا امپروومنٹ آئی ہے. ہمارے تقریباً 39 پوزیشنز ہم نے امپروو کی ہے. ایک وقت میں کوئی 147ویں نمبر پہ تھے 190 ممالک میں سے, اب ہم تقریباً 80-85 کے قریب آ جائیں گے. تقریباً 9 ڈپارٹمنٹ SECP کے ساتھ لنکڈ ہیں. آپ نے اگر ان کے ساتھ رجسٹریشن کروانی ہو, FBR کا NTN لینا ہے, سیلز ٹیکس رجسٹریشن ہے, لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, EOBI, یہ سب آپ کی رجسٹریشنز آن لائن ایک ہی پورٹل میں SECP کے تھرو ہو جاتی ہیں. اور اسپیشلی اس میں آن لائن پیمنٹ کا سسٹم بھی رکھا گیا ہے کہ آپ کو اپنے گھر بیٹھ کے ایون پاکستان سے باہر بھی اگر آپ نے کوئی بزنس رجسٹر کرانا ہے تو آپ یہ کرا سکتے ہیں. انویسٹمنٹ ٹو GDP اگر ریشو دیکھیں تو 17.2% تھی ان 2018-19, لیکن ہم 2021 میں جب جاتے ہیں تو وہ 15.2% ہو جاتی ہے. اس کی ریزنز کیا ہے کہ انویسٹمنٹ اس طرح اٹریکٹ کیوں نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر؟ سب سے بڑی وجہ تو کووڈ ہے. آپ دیکھیں کووڈ کے اندر 35% گلوبل ڈکلائن ہے انویسٹمنٹس کا. تو پاکستان کے اندر آج تک پچھلے سال سے اگر کمپیئر کریں تو 17% اوور آل ڈکلائن ہے, انفلوز ہیں, اور 70% آؤٹ فلوز میں انکریز ہے. پوسٹ کووڈ سینیریو میں آہستہ آہستہ لوگوں کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا. اب لوگوں نے آنا شروع کیا ہے. جرمن ڈیلیگیشن پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد پاکستان آیا ہوا تھا اور اس میں لفتھانسا بھی ایک بہت میجر اسٹیک ہولڈر ہے. مائننگ سیکٹر میں بہت لوگ انٹرسٹڈ تھے. جرمن ایئر لائنز کافی عرصے سے آپریشنل سسپینڈ ہے, تو اس کی ریسٹوریشن کے کوئی چانسز ہیں؟ جی بالکل ہیں. لفتھانسا سے لوگ آئے ہوئے تھے ہمارے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں پاکستان ایک بہتر لوکیشن ہے اپنے آپریشنز شروع کرنے کے لیے. 13 سال سے لفتھانسا کے آپریشن سسپینڈڈ ہیں پاکستان میں, اور اب برٹش ایئر ویز بھی ادھر کام کر رہی ہے. ان کی ایویشن منسٹری کے ساتھ بھی میٹنگ کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں, امید تو کرتے ہیں, ہم نے بڑا ان کو انکریج کیا. چائنا کی جو انویسٹمنٹ تھی $25 بلین کی آلریڈی ہو چکی ہے, کچھ پائپ لائن میں ہے, تو اس میں تھوڑا سلو پروسیس ہو گیا. اس کی ریزن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ چائنا کا جو اب لانگ ٹرم پلان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب نیکسٹ فیز کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ B2B ہیں, تو اس میں چائنیز گورنمنٹ اب فور فرنٹ پہ نہیں ہے. اب چائنیز گورنمنٹ سپورٹ کرے گی ان کمپنیز کو جو پاکستان میں آ کے انڈیپینڈنٹلی بزنس کرنا چاہیں گی. تقریباً 8 آنرری انویسٹمنٹ کاؤنسلرز ہم نے چائنا کے لیے ریسنٹلی اپوائنٹ کیے ہیں, تو ان کا پہلا ڈیلیگیشن جو ہے وہ انشاءاللہ اکتوبر میں آ رہا ہے. $662 بلین انویسٹمنٹ ہوئی ہے ان ڈیولپنگ کنٹریز میں, تو اس میں ویتنام بھی ہے, انڈیا بھی ہے, چائنا بھی ہے ٹاپ کے اوپر, انڈونیشیا بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی پاکستان سے زیادہ انویسٹمنٹ. ہم ایک طویل عرصے سے $1 to $2 بلین کے قریب انویسٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ ریزن کیا ہے اس کی؟ ایک بہت بڑا وجہ سروس سیکٹر ہے. انڈیا کی آپ دیکھیں جتنی انویسٹمنٹ ہے مور دین 50% تو ان کی IT سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہے, اور چونکہ کووڈ نے اس سیکٹر کو افیکٹ نہیں کیا تھا. اور اب آپ پاکستان میں دیکھیں اسٹارٹ اپ کلچر کتنا ڈیولپ کر رہا ہے. اب یہاں پہ بھی کریم, اوبر, ایئر لفٹ, بازار,
سویول، بے تحاشا اسٹارٹ اپس شروع ہوئے ہیں جو کہ بہت اچھے پروفٹس بنا رہے ہیں. پاکستان نے بڑے اچھے انسینٹیو آٹو موبائل مینوفیکچرنگ کے لیے اناؤنس کیے. انرجی اور کلین گرین انرجی میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہمیں آ رہا ہے. پیٹرو کیمیکل پلانٹ لگانے کے لیے بھی چائنیز کمپنی اور ایک دو اور ملکوں نے بھی کافی انٹرسٹ شو کیا ہے. ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن سیکٹر میں ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ مور دین 50% انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانیز نے کی ہے، بٹ انفارچونیٹلی وہ انویسٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئی، وہ ایز ریمیٹنس ریکارڈ ہوئی ہے. تو یہ انویسٹمنٹ جو ہماری رپورٹ ہو رہی ہے یہ ایکچولی اس سے زیادہ ہے. سعودی عرب نے پاکستان میں ہیوج انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان کے اندر ایگریمنٹس بھی کیے تھے، ایم او یوز بھی سائن کیے تھے. $20 بلین کی اناؤنسمنٹس ہوئی تھیں. اس میں $10 بلین کی گوادر میں آئل ریفائنری تھی، پیٹرو کیمیکل کمپلیکس بھی تعمیر ہونا تھا. تو وہ اس کے بعد اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی یا وہ ختم ہو گیا وہ سلسلہ؟ جو ہماری اس وقت کی پالیسی تھی وہ اس طرح سے اٹریکٹیو ان کو نہیں لگی اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے جس طرح سے اب پالیسی کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے اپروو کی ہے. جو فائنانس منسٹر ہیں کرنٹ، انہوں نے یہ کہا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ نے اس طرح مارکیٹنگ نہیں کی پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز ہیں. کچھ تو ہماری چیزیں ان ہاؤس ٹھیک ہونے والی تھیں. 2 سال تو تقریباً کووڈ نے ہی ہمیں ہینڈی کیپڈ رکھا ہے، لیکن اس دوران میرا خیال ہے کوئی 60 سے زیادہ ویبینارز میں نے کیے ہیں اور خود پرسنلی میں نے انٹرنیشنل فورمز پہ یہ ساری اپرچونیٹیز ریز کی ہیں. لیکن لوگوں کا ایشو جو پاکستان میں آتے ہوئے ہوتا ہے وہ بیوروکریٹک ہرڈلز اور انکنسسٹنسی آف پالیسیز ہوتا ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ 10 سال کے لیے ٹیکس ایگزمپشن ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہماری کچھ ایسی مجبوریاں ہو جاتی ہیں کہ وہ ہم ان کو تھوڑا سا ہمیں ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہے، تو لوگوں کے بزنس پلانز اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. جو بھی ہم پالیسیز وغیرہ اناؤنس کریں پھر ان کو بہت جلدی تبدیل نہ کریں. پاکستان بزنس پورٹل وہ ون ونڈو ہے جس کے تھرو ہر سروس آپ کو ایک ہی پورٹل سے مل جائے گی. کوئی رجسٹریشنز آپ نے کروانی ہے، کوئی آپ نے پلاٹ خریدنا ہے، کوئی آپ نے کنسٹرکشن پرمٹ لینا ہے، پیمنٹ بھی آن لائن کر سکتے ہیں. جس طرح کے ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. تو یہ ایک بڑا میسو پروجیکٹ ہوگا. لیٹیگیشن جو ہیں فارن کمپنیز پاکستان میں آتی ہیں وہ اس سے بہت ڈرتی ہیں. کو اس میں آسانی نہیں ہے بلکہ مشکل ہے. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ اب 6 مہینے کے اندر ڈسپیوٹ ریزالو ہو جاتا ہے اور صرف 2 ایڈجرنمنٹس جو کمرشل کورٹس ہیں اس میں الاؤڈ ہیں. جہاں تک انٹرنیشنل انویسٹر کا تعلق ہے، ہم ایک انویسٹمنٹ امبڈسمن کا کانسیپٹ لانا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ نیوٹرل ایک امبڈسمن آئے تاکہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے آن اینی اکاؤنٹ تو وہ اس کا ایک ایمیکیبل سلوشن جو ہے وہ ادھر پاکستان کے اندر ہی ہو جائے اور آپ کو انٹرنیشنل فورمز پہ نہ جانا پڑے. پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ ہے جی. جس طرح سے ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے میں نے پرائم منسٹر صاحب کو جس طرح سے کام کرتے دیکھا ہے، آنیسٹلی یہ اتنا کام اسی لیے ہو سکا ہے کہ پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر آفس ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی ڈائریکٹیوز کے اوپر یہ سارے کام ہو رہے ہیں. اب ہم رخ کریں گے بلوچستان کا. بلوچستان کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کا مشن لیے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی میدان میں ہے. صوبے میں 8 ارب 40 کروڑ روپے مالیت کے منصوبوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے، جس کا مقصد صوبے کے دور دراز پسماندہ علاقوں کو ٹیلی کام کی سہولیات فراہم کرنا ہے. ان منصوبوں سے متعلق مزید بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق صاحب سے. امین الحق صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ 8 ارب 40 کروڑ روپے مالیت کی جو منصوبے ہیں جن کی ہم بات بھی کر رہے ہیں، ذرا عوام کی آسانی کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے بتائے گا کہ کون کون سے منصوبے جن پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور جن پر عمل درآمد ہو چکا ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا ویژن ہے ڈیجیٹل پاکستان، اور ایم کے ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کی خصوصی ہدایت ہے کہ ان انٹرپٹیڈ جیسے کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے منسٹری آف آئی ٹی پوری جسے کہتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لینے کے بعد اپنے کام کو ترقیاتی کاموں کو آگے بڑھا رہی ہے. ہم نے نہ صرف مختلف صوبے بلکہ ساتھ ساتھ ہم نے بلوچستان کو بھی ٹارگیٹ کیا. بلوچستان ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ایک پسماندہ ترین صوبہ ہے. وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت تھی کہ آپ ساؤتھ بلوچستان کو ٹارگیٹ کریں، وہاں پہ ترقیاتی کاموں کو بہتر سے بہتر کریں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے منسٹری آف آئی ٹی نے مختلف پروجیکٹ کا اعلان کیا اور الحمدللہ پورے بلوچستان کے لیے 8.43 بلین کے مختلف ترقیاتی کام کرائے جا رہے ہیں. اس میں ہم نے 2 چیزیں رکھی. سب سے پہلے ہم نے شہروں کو ٹارگیٹ کیا، چھوٹے چھوٹے شہروں کو ٹارگیٹ کیا.
ان میں کون ہے؟ بولان ہے، جعفر آباد ہے، مستنگ ہے، چاغی ہے، کیچ ہے، گوادر ہے، پشین ہے اور قلعہ عبداللہ ہے. ان جگہوں پر اسی طریقے سے نصیر آباد بھی ہے، آوران بھی شامل ہے اس کے اندر ہے. ہم نے مختلف 3G اور 4G کے کنیکٹیوٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ براڈ بینڈ کے سروسز کے بھی اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر بلوچستان کا نوجوان چھوٹے شہروں میں بیٹھ کر اپنا اگر کوئی ای ایجوکیشن کرنا چاہتا ہے، ای بزنس کرنا چاہتا ہے، ای ایگریکلچر کرنا چاہتا ہے، ای گورننس کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ منسلک ہو سکے. اسی لیے صرف کام جاری. نہ صرف یہ بلکہ مہک آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ بلکہ ہم نے ہائی وے کو بھی ٹارگیٹ کیا. ہم نے جو نیشنل ہائی وے جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، NH25 ہے، NH50 ہے یا NH70 ہے، ان تمام ہائی ویز کو بھی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بڑی تعداد میں ٹورسٹ کے ساتھ ساتھ زائرین بھی ان جگہوں سے گزرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ان انٹرپٹیڈ کنیکٹیوٹی کے لیے ہم نے اربوں روپے کے لاگت سے ترقیاتی کام جاری ہے. اچھی بات یہ ہے کہ جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں، مہک یہ بہت اچھی بات آپ کو خوشی ہوگی میرے آپ کے بڑے چینل کے توسط سے عام لوگوں کو سن کر کے، ہم نے جو بھی پروجیکٹ ہے، جیسے کل ہم نے چاغی اور نوشی کا پروجیکٹ کا اعلان کیا، ہم نے ساتھ ساتھ ٹائم لائن فکس کر دی ہے کہ کل کے بعد سے 18 مہینے میں مجھے رزلٹ چاہیے، یعنی 18 مہینے میں چاغی کا اور نوشی کا پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا امین الحق صاحب، ایک اور بڑی چیز آپ نے پسماندہ علاقوں کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ جو ہے یہ جو ٹائم فریم دیا گیا اس ٹائم فریم میں ہم یہ کام مکمل کر لیں گے. اس سے وہ وزیر اعظم کا وہ وعدہ بھی پورا ہوتا ہے کہ ہم نے بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنا ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جب کسی پروجیکٹ پہ کام ہوگا نوکریوں کے وسائل بھی پیدا ہوں گے، لوگوں کو روزگار کمانے کا موقع بھی ملے گا. جی بالکل مہک، بہت اچھی بات آپ نے کہ بالکل اس سے ڈبل ایڈوانٹیج جو فری لانسر جو نوجوان کام کر رہے ہیں، طلباء و طالبات کر رہے ہیں، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ خواتین بھی اس میں بڑی تعداد میں انوالو ہیں. ہم نے کیا کیا کہ جب پچھلے سال کووڈ-19 شروع ہوا تو ہم نے اس کو کرائسس کے طور پہ نہیں لیا، بلکہ منسٹری آف آئی ٹی نے اس کرائسس کو اپرچونٹی کے طور پہ لیا ہے، اور ہم نے وہ تمام فری لانسرز کو ان کی ایبلٹی کو بڑھا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ان کے پرابلم تھی چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر کہ ان کا بینک اکاؤنٹ کھلنے میں مشکلات پیش آ رہی تھی، ان کو ریمیٹنس لانے میں مشکلات تھی، اور ساتھ ساتھ ہم نے ان کی ٹریننگ، یعنی آج سے 4 دن پہلے ہم نے ایک بڑا پروگرام کیا، اور ہماری خواہش ہے کہ ان تمام فری لانسرز کو بھی جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں کام کر رہے ہیں ان کی گرومنگ کی جائے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے. تو یس، اس سے ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ نوجوان طلباء و طالبات بلکہ گھریلو خواتین بھی اس میں اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں گے اور اپنی سیلف یعنی کہ اپنی خود کمائی کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر وہ کہیں جاب کر رہے ہیں آج کل کی صورتحال کے مطابق گھروں میں بیٹھ کے بھی کام کرنا پڑتا ہے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو یس، جاب کے حوالے سے بھی کافی بہتری آئے گی. اور بڑا اچھا یہ سلسلہ ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے بھی اپنا ذریعہ معاش آسانی سے جو ہے وہ آپ چلا سکتے ہیں. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ سیاسی معاملات پر اگر میں بات کروں تو کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے تھے، اس میں اپسیٹ ہوا. یہ ساری صورتحال کو آپ آنے والے وقت کی اور جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم پھر بھی میرا خیال ہے کہ پورے شہر سندھ کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنی کرائسس میں ایم کے موجود ہے جس کے اپنے دفاتر موجود نہیں ہے، جن کو فنڈنگ سے روکا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود مہک آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ایم کیو ایم پاکستان کی چوتھی بڑی پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کارکردگی بہت اچھی کراچی میں نہیں رہی ہے، کہیں پہ ہم سیکنڈ نمبر، ہم 2 ایسی جگہ تھے جہاں پہ ہم 1 ووٹ سے اور غالباً 7 ووٹ سے آ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، ہم بالکل اب سیلف سرچنگ کریں گے، ہم اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ ایم کیو ایم کی ایک بڑی بہترین تنظیمی صلاحیت موجود ہے جو کہ سیکٹر سے لے کر یونٹ اور یونٹ سے لے کر سب یونٹ اور سب یونٹ سے لے کر سرکل تک کام کرتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری خواہش تھی کہ ہم پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی بن کر ابھرے، بٹ انفارچونیٹلی ہم چوتھی پہ ہیں، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ کام کریں گے. ہم اپنے عوام کو یقین دہانی کراتے، اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑے، عوام کے ساتھ کھڑے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے بلدیاتی انتخاب میں ان شاء اللہ تعالیٰ جو ماضی کی جو ایم کیو ایم کی روایت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے نمبر 1 پوزیشن حاصل کریں گے. چلیں، اللہ کرے یہ امیدیں پوری ہو جائیں. لاسٹ میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے اپسیٹ ہوا ہے اور ایم کیو ایم کے آپ نے خود بھی ذکر کیا نا کہ پہلے جو حالات تھے وہ اب حالات نہیں رہے، لیکن اس اپسیٹ پر پی ٹی آئی تھوڑی سی نالا نظر آ رہی ہے ایم کیو ایم سے، کیونکہ کافی ٹاک شوز ایسے جس میں جو وہ اتحاد ایک بنتا ہمیں نظر آتا تھا، اب اس اتحاد کی نہ وہ بات ہوتی ہے نہ وہ ذکر ہوتا ہے، اور
MQM से, वो कहते हैं ना थोड़ा सा कन्नी का तराना, PTI थोड़ी सी ऐसी नज़र आ रही है, ऐसा ही है, हकीकत ऐसी ही है या लग रहा है सिर्फ आवाम को ऐसा? मेरा ख्याल है कि हम अच्छे कोलिजन पार्टनर हैं, और जब वफाकी हुकूमत क्राइसिस में आई है तो MQM ने कोई ब्लैक मेलिंग की सियासत नहीं की, बल्कि अनकंडीशनली उनको सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद उनके वो तमाम मसाइल रखे कि डेवलपमेंट पैकेज क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्म में है कि ग्रीन लाइन, मेरा ख्याल है कि मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि बहुत जल्द शुरू होने वाला, गालिबन मैंने जुलाई का टारगेट दिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अगले महीने यानी कि मेरा ख्याल है परसों 40 बसें कराची पोर्ट ट्रस्ट पे पहुंच जाएंगी। इसके बैकअप में भी मेरा ख्याल है एक हफ्ते बाद बाकी 40 बसें भी पहुंच जाएंगी। तो इंशाअल्लाह ताला अगले महीने ग्रीन बस शुरू हो चुका होगा। इसी तरह KCR पे जो MQM का मुतालबा था वो भी पूरा होने जा रहा, उसकी भी ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रही है। और सबसे बढ़कर क्या है, मैं आपको इस समझ खुशी होगी कि हमने आप ही के चैनल पर बैठ करके ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह ताला 2023 से पहले हम सेंसस कराएंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ IT और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आपस में बैठ के कई मीटिंगें कर चुके हैं स्टेटिक्स बैरियो के साथ बैठ करके, और इंशाअल्लाह ताला तमाम इसमें 5 अरब रुपये मख्तस भी कर दिए गए। और मैं वाज़ा तौर पे आपके चैनल से ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 2023 का इलेक्शन नए होने वाले सेंसस से, जिसे हमने डिजिटल सेंसस का नाम दिया, उसके मुताबिक कराए जाएंगे। ठीक है, अमीनुल हक साहब बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। जिस तरह से आप भी कराची के हालात की बात करें, अल्लाह करे ये बसेस का जो मसला है ना बहुत जल्दी से हल हो जाए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ के लिए। ईद पर हर लड़के की माँ की नजर आप पर, ये दो चीजें इकट्ठी खाने से मौत हो सकती है। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश 10 मिनट में पूरी हो सकती है। अमेरिका ने बड़ा फैसला कर लिया, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और फला ने ऐसा क्या कर दिया, देखने के लिए क्लिक कीजिए। ये सारे झूठे जुमले, इनकी असल कहानी होती क्या है, पहले जरा मोहम्मद अली रजा की जबानी जानते हैं। धंधा है YouTube पर व्यूअरशिप का, ख्वाब है रातों रात अमीर बनने का। एक दूसरे से आगे निकलने के इस चक्कर में चक्कर पे चक्कर दिया जा रहा है। थंबनेल के नाम पर हकाइक और अखलाकियात को डिलीट किया जा रहा है। सोशल मीडिया सारिफीन अक्सर इस झूठ के फरेब में आ जाते हैं। जब YouTube ओपन करते हैं ना तो ऊपर थंबनेल पढ़ते हैं, यार क्या बात है, क्या लिखा हुआ है। वीडियो ओपन करते हैं, लास्ट तक देखते हैं कि यार लास्ट में ट्विस्ट होगा, लास्ट में क्लाइमेक्स होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि एक अच्छे भले बंदे जिससे आप मिले होते हो या जिसका आप इंटरव्यू देखते हो, या कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है कोई, उसका दिखा देते हैं कि वो फौत हो गया कल। अगर मैं क्रिकेट से रिलेटेड कोई न्यूज़ खोलता हूँ, सर्च बार में सबसे ज़्यादातर 8 to 9 वीडियोज़ में थंबनेल्स जो होते हैं वो फेक थंबनेल्स होते हैं। सोशल मीडिया से वाबस्ता कंटेंट क्रिएटर्स कहते हैं थोड़े अरसे के लिए तो ये ड्रामे चल सकते हैं। अगर आप लंबे अरसे के लिए कोई संजीदा काम करने का सोच रहे हैं तो ये सब नहीं चलेगा। YouTube ने अपना एल्गोरिदम इस तरीके से सेट कर लिया हुआ है कि जो क्लिक बेट इस तरह का हो कि अंदर उस तरह की चीज़ें ना हो, तो अक्सर लोग उसको थोड़ा सा देखने के बाद नहीं देखते। तो YouTube का एल्गोरिदम इतना शानदार अब हो चुका है और मुसलसल हो रहा है कि वो जो वीडियोस भी लोग क्लिक करके फ़ौरन बंद कर दें तो उनको कम से कम सजेस्ट करता है, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनकी व्यूअरशिप कम होती जाती है। आप एक वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, उसके मुताबिक थंबनेल रखें, ना कि आप थंबनेल में कुछ और लिखें और कंटेंट आपका वो और हो। लोग आपको 1 से 2 बार देखेंगे, उसके बाद लोग आपको छोड़ जाएंगे। दिलचस्प थंबनेल लगाने से आपको व्यूज तो मिल जाते हैं, लेकिन इस तरह से सार्फिन में मिसगाइडेंस के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। अरे ये क्या, आप फिर धोखा खा गए। अभी मैंने आपको डिजिटल धोखे के बारे में तफसीलन आगाह किया, लेकिन अब याद रखिएगा हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। तो फला एंकर ने ऐसे क्या कर दिया कि क़यामत आ गई, या फिर ये करने से क़यामत आ जाएगी, या फिर क़यामत आने ही वाली है, या फिर फला मर गया और फला के साथ ये हो गया, या फला नहीं रहे, या फला नहीं रहे। हाँ, ये भी चीज़ है ना कि इनका फ़ोन आया था और वो नहीं रहे। इस सारी झूठबाजी के बाजार पे मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सरबरा डिजिटल राइट्स फाउंडेशन निगत दाद ने। निगत, बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जस्ट फॉर फ्यू लाइक्स, जस्ट फॉर फ्यू फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए सरीहन झूठ का सहारा लिया जाता है। गुमराह कुन कैप्शन लिखे जाते हैं, एंड माइंड यू कई ऐसे कैप्शन भी लिखे जाते हैं कि जिससे यू लर पीपल इनसाइड ना। तो ये झूठ और फरेब जुर्म के जुमरे में नहीं आता।
دیکھیں یہ ابھی آپ کے بہت سے جو ویورز جن کا آپ نے انٹرویو کیا انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا جب دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو یہ کلک بیٹ تھا اور بیسیکلی جو اندر کی خبر ہے وہ اور ہے اور باہر اور ہے. تو اگر تو وہ جو کلک بیٹ ہے یا جو ٹائٹل ہے اس ویڈیو کا اگر وہ ایسا ہو کہ کسی شخصیت کی ریپوٹیشن جان بوجھ کے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو وہ ہماری ڈیفامیشن کے قوانین میں آتا ہے. تو اس کو اگر جس کے بارے میں وہ بات کی گئی تو وہ شخص خاص طور پہ اس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے. اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایگزامن کرنا کہ باہر کیا لکھا ہوا ہے اور اندر جو ویڈیو ہے اس کے اندر کون سا کانٹینٹ ہے. تو قوانین تو آپ کے موجود ہیں لیکن ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان قوانین کا غلط استعمال بھی نہ ہو کیونکہ کچھ قوانین اتنے اچھے طریقے سے بھی نہیں بنے ہوئے. تو یہ بہت ضروری ہے اور میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں آ کے یہ بات کرتی ہوں کہ جو ڈیجیٹل لٹریسی ہے اس پہ ہمیں بات کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو لوگ بھی آن لائن اپنے پلیٹ فارمز بنا رہے ہیں ان کو یہ آئیڈیا ہو کہ وہ اخلاقی طور پہ جو ایتھیکل جرنلزم ہے اس کو کیسے کر سکتے ہیں اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ قوانین موجود ہیں اور وہ ان قوانین کی زد میں آ سکتے ہیں. صحیح. اچھا نگہت جیسے آپ نے کانٹینٹ کی بات کی سوشل میڈیا پر کانٹینٹ کے نام پر پھیلنے والا مواد ریگولیٹ یا پھر میں یوں کہوں کہ اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں بن پاتا اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. کیسے فضول سے کیپشن جھوٹی باتیں کسی بھی مشہور شخصیت سے منسوب کر کے یوٹیوب پہ بتا دیتے جی کہ فلانے کا گھر اس کی سیلری انکم یہ وہ بچے. کیوں کوئی چیک اینڈ بیلنس ابھی تک نہیں بن پایا یہ کیوں بن نہیں پاتا؟ ہماری بیسیکلی مسئلہ یہی ہے کہ زیادہ تر حکومتوں کا جو فوکس رہا ہے وہ قوانین بنانے کے اوپر رہا ہے, قوانین کی امپلیمنٹیشن پہ نہیں رہا. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کوئی ریگولیشن نہیں, آپ کی بالکل ریگولیشن ہے. سائبر کرائم کا جو قانون ہے وہ موجود ہے لیکن اور پھر آپ کا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی بھی ہے, اس کے پاس بھی لوگ اپنی شکایات درج کرا سکتے ہیں. تو وہ پھر ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ کوئی ایسا کانٹینٹ جو کہ ایکچولی کسی کو ہارم کر رہا ہو. اب دیکھیں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو لوگ مزاح میں کر دیتے ہیں یا بہت سے لوگ اس طرح کا بھی جھوٹ ہوتا ہے جو کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوتا. اب اس کو تو آپ کرمنلائز نہیں کر سکتے نا, لیکن آپ کے پاس ذرائع موجود ہیں, آپ کے قوانین موجود ہیں. اب ان قوانین کی امپلیمنٹیشن کیا ہو رہی ہے میرا خیال میں وہ بہت بڑا سوال ہے. ایک اور بات بہت ضروری ہے, ہم سارا بوجھ جو ہے وہ ریگولیشنز پہ نہیں ڈال سکتے. دیکھیں قوانین ہر بات کا جواب نہیں ہوتا. یہ ذمہ داری ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بہت زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم پہ کون سا کانٹینٹ جانے دے رہے ہیں. دیکھیں یہ ان کے جو پلیٹ فارمز ہیں یہ تھرائیو کرتے ہیں نفرت انگیز مواد پہ, اس طرح کے سینسیشنل مواد پہ, جھوٹ کے اوپر. تو ان کو بار بار یہ یاد دلانا کہ آپ کا پلیٹ فارم جو ہے وہ ایکچولی ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ملک میں اس طرح کا ایک پولرائزیشن یا ایک طرح کا عجیب ماحول بنا رہا ہے. تو یہ ٹیک جائنٹس کے لیے بہت ضروری ہے ان کو بار بار یہ یاد دہانی کرانا یوزرز کی طرف سے بھی اور جو لوگ ان کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں. اچھا نگہت ایک چیز وہ یہ کہ کنونشنل میڈیا جب سکڑتا گیا اور جب سوشل میڈیا سامنے آیا تو ہم نے دیکھا کہ ٹاکنگ اباؤٹ جرنلزم تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو سوشل میڈیا تھا اس نے بڑا تھرائیو کیا اور جو کنونشنل میڈیا نہیں کر پا رہا تھا وہ بھی اس نے کیا وچ واز ویری ویلکمنگ. بٹ ناؤ صحافت کے نام پہ, جرنلزم کے نام پہ, براڈ کاسٹ جرنلزم کے نام پہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ کوئی بھی مائک اٹھائے اور کسی کے بھی گھر میں گھس جائے اور کوئی ایسی سینسیشنل بات کر دے مائنڈ یو سامنے والے بندے کو تھوڑے 10-20 ہزار روپے دے کے, تو یہ تو میرے خیال سے اس پہ پھر چیک اینڈ بیلنس تو آگے چل کے ہونا چاہیے نا, بیکاز اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ فیک تھم نیلز, اٹس اباؤٹ دا ہول فیک یوٹیوب چینلز, اٹس اباؤٹ دا ہول فیک یوٹیوب انٹرویوز. بالکل, اور یہ بہت ضروری آپ نے بات کی ہے اور ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ بہت سے اس طرح کے لوگ جو کہ مائک اٹھا کے اور انہوں نے اپنے ویڈیو یوٹیوب چینلز بنا لیے اور ان کا بیسیکلی مقصد خبر کی ترسیل نہیں بلکہ اس خبر کو اس طریقے سے پیش کرنا جو کہ معاشرے میں ایک عجیب سا اس سرٹن کمیونٹی یا سرٹن لوگوں کے خلاف ایک نفرت کا ماحول پیدا کر دینا یا ان کے بارے میں
شکوک و شبہات پیدا کر دینے. تو یہ تو باقاعدہ آپ کے قانون میں ایک جرم ہے. دیکھیں ہم نے ابھی پچھلے آپ نے دیکھا ہوگا گجرانوالہ میں ایک صاحب کو کس طریقے سے گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ اسی طرح کا کانٹینٹ بنا رہے تھے جس سے خواتین کو وہ تنگ کر رہے تھے روڈ پہ کھڑے ہو کے یہ ظاہر کر کے کہ میں صحافی ہوں. تو ان کو باقاعدہ پولیس نے گرفتار کیا تو ان کا یوٹیوب چینل بند ہو گیا. تو یہ بڑا ضروری ہے فرق بھی کرنا کہ بہت سے ایسے صحافی ہیں جو کہ یوٹیوب پہ اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو مین اسٹریم پہ وہ جگہ نہیں ملی اور اب وہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں. لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ان پلیٹ فارمز کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور معاشرے میں پولرائزیشن کی کیفیت پیدا کریں باقاعدہ کسی ایک سرٹن کمیونٹی کو ہارم کرنے کے. ایبسلیوٹلی. تو آئی گیس اٹس ہائی ٹائم کہ ہم اس پہ جو ہے اب بات کریں. بہت شکریہ نگہت آپ کا. اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کسی طریقے سے بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کسی پلیٹ فارم کے ذریعے, اب یہ نہ صرف یہ کہ ریگولیٹری باڈیز کی ذمہ داری ہے بلکہ یہ میری آپ کی عام ویور کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بجائے اس مرچ مسالے کے اس کی تحقیق کر لے تاکہ آپ کو یہ سننا نہ پڑے کہ بریک کے بعد دیکھیے کہ ایسا کیا ہوا کہ دونوں اینکر آپس میں لڑ پڑے. ہاں ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں آپ کو کہہ رہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو بہت سی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے, دیکھیے گا ضرور. لڑ پڑے. ہاں لڑ پڑے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور اب آپ کو ملوائیں گے ایسے باہمت لوگوں سے جن کی محبت اور ہمت کا ہر کوئی ہمیں گرویدہ نظر آیا, جن کی کہانی سننے والے انہیں سلام پیش کر رہے تھے. ہم بات کریں لاہور کے رہائشی داؤد اور ان کی اہلیہ ثنا کی جن کی لو سٹوری سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی. اور جب یہ وائرل ہوئی تو امداد اور علاج کے کئی دعوے دار بھی سامنے آئے. حکام کے وعدے اور دعوے تو پورے نہیں ہوئے جو کہ کبھی بھی نہیں ہوتے, صرف زبانی کلامی ہوتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پر جھوٹی باتیں, جھوٹی خبریں دونوں میاں بیوی کے لیے پریشانی کا سبب بن لگے. آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم یہ جھوٹی باتوں کی, جھوٹی جو جملے ہیں سوشل میڈیا پر اسپیشلی فیس بک پر یا یوٹیوب پر, اس کی ہم بات بھی کر رہے تھے. تو یہی وہ جھوٹی خبریں تھیں, یہی وہ جھوٹی باتیں تھیں, یہی وہ جھوٹے جملے تھے جن کا استعمال ہوا اور پھر ثنا اور داؤد مشکلات کا شکار ہوئے, مسائل کا انہیں سامنا رہا. آج ثنا نے بھی ہمیں جوائن کیا, داؤد نے بھی ہمیں جوائن کیا. ہم ان کی زبانی جانیں گے کہ یہ جو مسائل ہیں یہ کون سے مسائل ہیں جن کا یہ سامنا کر رہے ہیں اور یہ مسائل پیش کیسے آئے, کون سی جھوٹی خبریں جو ان تک پہنچتی ہیں ان سے منسوب ہوئی بھی خبریں ہوتی ہیں. السلام علیکم ثنا اور داؤد, گڈ مارننگ. ثنا کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک. اچھا ثنا, سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم کہتے ہیں نا خواتین ہمیشہ پہلے ہوتی ہیں, لیڈیز فرسٹ. اچھا ثنا, جب ہم نے آپ کی خبر اپنے چینل پہ چلائی تھی, ہمارے پلیٹ فارم سے لوگوں تک پہنچی تھی خبر, تو بڑی لوگ داد بھی دے رہے تھے, آپ سے محبت کا اظہار بھی کر رہے تھے اور پھر ساتھ میں حکومتی دعوے بھی تھے, حکومتی باتیں بھی تھیں کہ ہر طرح سے سپورٹ کیا جائے گا, مدد بھی کی جائے گی. پیار اور محبت کو ایک اظہار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں. تو کیا ابھی تک کسی کی مدد آپ تک نہیں پہنچی؟ وہ جو وعدے تھے, وہ جو دعوے تھے, وہ جو باتیں تھیں, صرف وہ باتوں تک ہی رہیں, کوئی عملاً کام نہیں ہوا؟ جی مطلب 6 ماہ ہو گئے ہیں کہ جب سے مطلب ویڈیو وائرل ہوئی تو کافی نیوز والے بھی ہمارے پاس آئے, کافی لوگ آئے ہمیں ملنے کے لیے. تو کافی لوگوں نے وعدے کیے اور بڑا مطلب پیار بھی کرتے تھے. تو جیسا کہ مطلب سب نے وعدے کیے کہ گورنمنٹ نے بھی وعدہ کیا کہ داؤد کی بازو لگوائیں گے, ٹانگ لگوائیں گے. تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ ابھی تک داؤد کی ٹانگ تک نہیں لگی. تو اس کے علاوہ گورنمنٹ سے ہمیں بیت المال والوں کی طرف سے بس 50,000 اور ایم ٹی کی طرف سے ہمیں 1 لاکھ روپیہ ملا تھا. اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں ملا. کچھ لوگ ہمیں مطلب فون کالز کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کو ڈی ایچ اے میں گھر مل گیا. تو ہم جہاں پہ پہلے تھے وہیں پہ اب ہم ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہمیں فون کر کے مبارکباد دیتے ہیں, داؤد کی بازو لگ گئی ہے, ٹانگ لگ گئی ہے. تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ ایسے مطلب جھوٹی باتیں کرتے ہیں, اوپر سے ہمیں مبارکبادیاں دے رہے ہیں. ہم آپ کے سامنے ہی ہیں, داؤد صاحب بھی آپ کے سامنے ہی ہیں کہ ابھی تک داؤد صاحب کو نہ ٹانگ لگی ہے نہ بازو لگے ہیں.
اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے. اچھا. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. خدا ان کو لمبی زندگی دے, صحت تندرستی دے اور ان کے پیسوں میں برکت ڈالے جو ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں. اور جو ہماری ایسے ہی فیک چینلز بنا رہے ہیں ان کے لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں, کیونکہ ایسی ویڈیوز دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو بہت کچھ آ گیا, تو ان کی تو مدد کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کافی ہم نے ویڈیوز دیکھی کہ کسی نے ہمیں 10 لاکھ دے دیا, کسی نے ہمیں 10 کروڑ دے دیا, گاڑی دے دی ہے, گھر دے دیا. آپ کے سامنے ہی ہے, کچھ بھی نہیں ابھی تک ہمیں ملا. جو ملا ہے ہم شکر گزاری کرتے ہیں جن بھائی بہنوں نے ہمیں دیا ہے. بس تھوڑے بہت ہی ہیں وہ پرسنل ہیں جو ہمیں دے رہے ہیں, ہم ان پہ بہت شکر گزار ہیں. اچھا داؤد بھائی, آپ یقیناً ہمارے سامنے ہی آپ موجود ہیں, تو میں ابھی دیکھ بھی رہا تھا کہ لوگ کس طریقے سے یہ اپنا دھندا چلانے کے لیے فیک تصویریں بنا لیتے ہیں اور اس میں آپ کا فیس ایڈجسٹ کر کے کسی اور کی باڈی پہ اور اس طرح کی ساری چیزیں کر لیتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں سے کہ بجائے وہ مدد کرنے کے الٹا, مطلب کہ میں اگر اسے مذاق ہی اڑانا کہوں گا کہ ایک شخص جو اتنی ہمت کر بیسیکلی تضحیق کر رہے ہیں, کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو آپ؟ جی میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی. جی بھائی ایسے ہی آپ نے صحیح کہا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیوز فیک وائرل ہوئیں جن کی وجہ سے مجھے بہت نقصان اٹھانا پڑا. نقصان یہ اٹھانا پڑا کہ جیسے آپ کو بھی پتہ ہے, اگر آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اسے تو 10 کروڑ مل گیا ہے, آپ ایسی ویڈیوز دیکھیں تو پھر تو آپ اس کی ہیلپ نہیں کریں گے. تو ان کے وہ چند لائک اکٹھے کرنے کی وجہ سے ان کے تھوڑا سا جو ہے کہ ان کی آئی ڈی پروموٹ ہو, اسی وجہ سے انہوں نے ایسی ویڈیوز لگائیں. تو ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی آپ پلیز, بھائی ہیں بہن ہیں جو بھی ہے, ان سے یہی کہوں گا کہ پلیز آپ ایسا نہ کریں, کیونکہ انہوں نے تو مجھے DHA میں گھر بھی دے دیا ہے, اوپر سے گھر کے اندر مجھے چلتا پھرتا بھی دکھا دیا, اوپر کسی اور کا فیس لگا کے نا, تو اندر جیسے میں چل رہا ہوں ایسے انہوں نے مجھے چلتا پھرتا دکھایا. ہمارا ولیمہ کر دیا انہوں نے, بازو بھی لگا دی ہیں, ٹانگ بھی لگا دی ہے. ایسی انہوں نے فیک ویڈیوز چلائی ہیں اور کسی اور کو دکھا کے انہوں نے آگے چہرہ اوپر میرا لگایا. تو انہیں یہی کہوں گا بھائی آپ ایسا نہ کریں. یقیناً یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے بھی اپیل کی اور اس سے پہلے کہ مہک آپ ثنا سے ضرور اس حوالے سے بات کریں, ان لوگوں سے یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ وہ اپنا جو انہوں نے کام کرنا ہے سوشل میڈیا پہ وہ ضرور کریں. یقیناً فری پلیٹ فارم ہے تو اس کو کریں, لیکن خدارہ آپ ہمارے ایسے بہن بھائی کہ جو مدد کے منتظر ہیں, یہ یقیناً یہ حوصلہ مند لوگ ہیں, یہ ہمارے معاشرے کا وہ چہرہ ہیں کہ جسے ہم دنیا کو دکھا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی وی آر سو پازیٹیو پیپل, کہ اتنی ہینڈی کیپڈ ہونے کے باوجود بھی ہم حالات سے مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن آپ چند لائکس اور سبسکرائبرز اور فالوورز کے لیے اس گھٹیا حد تک گر سکتے ہیں. یہ میرے خیال سے آپ جو تمام تر افراد جو یہ کام کرتے ہیں, جیسا کہ داؤد بھائی نے بھی کہا کہ یار آپ میری سچویشن دیکھیں, آپ نے صرف چند پیسوں کی خاطر میرا چہرہ کسی اور کے جسم پہ ایڈٹ کر کے اور چلتا پھرتا بھی, ہماری خواہش ہے ہم دیکھیں آپ کو چلتا پھرتا, ہم دیکھیں آپ کو بازو لگے ہوئے اور آپ اپنے کام, اور جس طرح آپ کو ثنا مونچھوں کو تاؤ دے رہی ہے, ایک دن خود بھی آپ جناب مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھیں. لیکن یہ وہ تمام تر, میرے خیال سے اس پہ ہم نے جو سیگمنٹ کیا تھا نا, ان پہ کرمنلائزیشن لازمی ہونی چاہیے, ان کی سزا لازمی ہونی چاہیے, اور ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کسی کی اس طریقے سے تضحیق نہیں کر سکتے. اور وہی نا, اپنا دھندا چمکانے کے لیے آپ دوسروں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. ایسی کمائی کا مجھے نہیں لگتا کوئی فائدہ. اچھا ثنا, ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ آپ کی مدد کرنے کے بجائے آپ کو کال کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ویڈیوز دیکھی, آپ کو 10 کروڑ مل گئے, 10 لاکھ مل گئے, گھر بھی مل گیا, انہوں نے بھی مدد کر دی, فلانے نے بھی مدد کر دی, تو اب آپ ہماری مدد کریں. ایسی بھی کالز موصول ہوئی ہیں آپ کو؟ جی ہوئی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ آپ تو بہت امیر ہو گئے ہیں, اب آپ ہماری مدد کر دیں تھوڑی بہت. تو
ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کیسے مدد کریں جب ہمارے پاس ہی مطلب کچھ نہیں ہے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں ہم نے تو دیکھا ہے کہ آپ کو تو اتنا کچھ مل گیا, گاڑی مل گئی ہے, اتنے پیسے مل گئے ہیں, آپ کا تو اتنا پیارا گھر ہے DH میں. کل ایسے ہی مجھے فون آیا مبارک ہو میں آپ کے گھر آنا چاہتے ہوں. تو میں نے کہا آپ آ جائیں. تو کہتے DH میں گھر مل گیا. میں نے کہا نہیں. کہتے ہم ادھر آئے ہیں, ہم آپ کا گھر ڈھونڈتے رہے ہیں پر ہمیں آپ کا گھر نہیں ملا. ہم نے کہا کہ نہیں ہم وہیں پہ ہیں جہاں پہ ہم پہلے تھے, ماموں کے گھر, تو وہیں پہ ہم اب بھی ہیں. اچھا ثنا مجھے یہ بتائیں کہ جب ایسی ویڈیوز یقیناً آپ کی نظر کے سامنے سے بھی گزری ہوں گی, آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ, آپ نے رپورٹ کرنے کی, کوئی کمپلین کرنے کی اگر کوشش کی ہو؟ نہیں ہم نے ابھی تک تو نہیں کی. اچھا. ویسے ہم نے مطلب چینلز پہ ضرور کہا کہ ایسا ہو رہا ہے کہ فیک چینلز بنے ہیں ہمارے نام سے اور کافی فیکس ویڈیوز بھی چلی ہیں. تو ہم بس چینلز پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس ان کی مہربانی اگر آپ ایسا کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ آپ تو کچھ اور بھی کر سکتے ہیں, داؤد تو کچھ اور کر نہیں سکتا. تو آپ ایسا نہ کریں کہ اس مطلب بات سے بھی کوئی ہیلپ کرنا چاہتا بھی ہے تو وہ نہیں کر سکتا. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو اتنا کچھ ہے تو اب تو ضرورت ہی نہیں کہ آپ کی ہیلپ کی جائے. لیکن ثنا آپ جو دیکھنے والے ہیں نا, اور جو یہ کہتے ہیں کال کر کے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے, آپ کی ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں, اب انہوں نے آنکھوں دیکھا حال تو دیکھ لیے کہ کیا حالات ہیں, کیا معاملات, اور جو وہ حکومتی دعوے, اس کے علاوہ وہ دیگر لوگ جو کہ دعوے وعدے کرتے تھے کہ آپ کی مدد کے لیے آگے آئیں گے, اور وہ صرف دعوے محض دعوے رہے, پورے نہیں ہوئے. آئی تھنک شاید لوگوں کو اب سچائی ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے کھل کر سامنے آ گئی ہوگی لوگوں کے سامنے کہ معاملات ہے کیا, اور آپ لوگ جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں, گزر بسر کر رہے ہیں, وہ پرانے ہی معاملات ہیں. صرف ایک مدد کے علاوہ کوئی آگے نہیں آتا, الٹا اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے آپ کا نام استعمال کر کے غلط فیک ویڈیوز بناتے ہیں. اور آپ نے آخر میں جو ایک بات کی تھی نا کہ داؤد اور تو کچھ نہیں کر سکتا نا, تو آپ اس کے ساتھ ایسا نہ کریں. میں چاہوں گا کہ آپ اس جملے کو ریفریز کریں, اور یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں. داؤد سب کچھ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا, تھینک یو سو مچ. یقیناً ہمت کرنی ہے, لیکن ایسے لوگوں کو اب ہمیں جس کو کہتے ہیں نا شٹ اپ کال دینا بہت ضروری ہو گیا ہے. ان لوگوں کو بسٹ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے جو فیک تھم نیلز اور فیک نیوز سے آگے بڑھ کے اب لوگوں کی یہ تضحیق کرنے پہ آ چکے ہیں. ان سے پہلے گزارش کی جائے اور اس کے بعد انہیں میرے خیال سے قانون کے کٹہرے میں اب لانا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. سالوں سے ہر حاکم یہی اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں آؤں گا تو مہنگائی ہٹاؤں گا, مہنگائی کم کر دوں گا, عوام کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا. لیکن ہوتا ہے اس کے برعکس. ایک مرتبہ کسی چیز کی قیمت بڑھ جائے تو اس میں کمی بہت ہی کم دیکھنے میں آتی ہے. ہمیں یاد ہے وہ ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی تو مہنگائی پر اس وقت کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتی تھی. اب ان 3 سالوں میں شاید ہی کوئی چیز ایسی ہے جس کی قیمت میں کمی آئی ہے. تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ جب سوال ہوتا ہے تو کہتا ہے ہمارے پاس کوئی تیل کے کنویں تھوڑی ہیں کہ جو ہم قیمتیں کم کر دیں. ہاں, جب ہم باہر سے منگوائیں گے تو قیمتیں تو بڑھیں گی. یہ جو کل ایک بیان تھا اور ٹویٹ یہ کی گئی تھی, شاید اب آپ کو یاد آ گئی ہوگی. اور مہنگائی بڑھنے سے گھریلو جو بجٹ ہے ہر کسی کا بری طرح متاثر ہوتا ہوا نظر آیا. کیا بجلی, کیا گیس, کیا پیٹرول اور کیا روٹی, ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. ایک طرف کرونا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, ان کی آمدن میں کمی ہوئی ہے, جبکہ دوسری جانب اس مہنگائی نے انسان کی کمر توڑ کے رکھ دیا. ہر وہ شخص جو کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو روتا ہوا, بلکتا ہوا, سوال اٹھاتا ہوا نظر آئے گا کہ مہنگائی کب ختم ہوگی. ختم چھوڑ دیں, ایٹ لیسٹ کم ہو جائے, رک جائے. آپ بات کیا کر رہی ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ تنخواہیں کم ہو گئی ہیں. وزیر اطلاعات تو کہہ رہے ہیں کہ 75% آبادی کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے. اسی لیے نیت ان کی ٹیم نے شہریوں سے سوال کیا کہ ایک سال میں مہنگائی کے علاوہ انہیں کیا ملا اور کیا واقعی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے. کیا واقعی تنخواہوں میں اضافہ ہوا؟ جواب ان کا جانتے ہیں, ہمارا جواب ہے نہیں, ان کا دیکھ لیتے کیا ہے. لوگوں کا کچن نہیں پورا ہو رہا, کھانے پینے کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے, چیزوں کی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, لوگوں کی کوئی سیونگ نہیں رہی. غریب آدمی کھائے گا کہ سیونگ کرے گا. حکومت کسی کام کی نہیں رہی, حکومت نے بالکل ناکامی دکھائی ہے. نوکری عجیب مذاق ہے. ہمیں نوکری کیا, بس وہ کہہ رہے ہیں گھر کی نوکری ملی ہے.
इधर यहाँ पे किचन चलाना मुश्किल कर दिया, जितनी महंगाई है। लोग अपने रेंट देने से बड़े मुश्किल से दे रहे हैं, घर कहाँ से बनाएंगे। सस्ता मकान लेने की तो दूर की बात है, इस दौर में जौन सा गरीब आदमी जौन सा ना सब्जी लेने के लिए भी बहुत परेशान हो रहा है। चीनी महंगी, आटा महंगा, बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। गवर्नमेंट ने तो बहुत वादे किए थे। कोई नौकरी नहीं है, जहाँ मर्जी अप्लाई किया, बस दुआई मिली आगे 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 आगे। हुकूमत से हमने एक ही उम्मीद लगाई हुई है कि महंगाई में कमी कर देंगे। 17-18 हज़ार में गुजारा नहीं होता। तनख्वाहों में इजाफा कोई ख़ास तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ भी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो महंगाई इतनी हद तक बढ़ गई है कि उस तनख्वाह में गुजारा ही नहीं होता लोगों को। वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं तो उसको उसका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। गरीब जो है मर गया है, उसके पल्ले राह ही कुछ नहीं है। जो अमीर है वो भी रो रहा है। बंद हो गई हैं सारी फैक्ट्रीज, कहाँ गई 1 करोड़ नौकरी, कहाँ गया वो 50 लाख घर। लारे लगा रही है, अभी कर देते हैं, जब नोटिस लेते हैं और ज़्यादा महंगाई हो जाती है। गैस LPG गैस है वो इतनी महंगी है, घर में जो औरतें हैं वो झगड़ती हैं, लड़ती हैं कि गैस भरवा के लो। अवाम के साथ जो वादे किए थे उनमें से कोई वादा तो बंदा वफा करे। समाजी कारकुन ज़फ़र अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कह रहे हैं कि अच्छा महंगाई बढ़ी है, ये क्या बात हो गई? 75% आवाम की जो है वो तनख्वाहें बढ़ गई हैं, और ये तो सिर्फ मीडिया में शोर मचता है कि 10-15% जो है उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं, बाकी तो 75% लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हैं। आप घूमते हैं सड़कों पे, आवाम के बीच में रहते हैं, ये 75% में से 1% भी मिला है आपको? देखें, वालेकुम सलाम। सबसे पहले लोगों की हालत ये है कि पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे कमी और 5 रुपए का इजाफ़ा, इस तरह की ख़बरें आम रोडों पे डिस्कस हो रही हैं। एक आम आदमी डिस्कस कर रहा है, वो शख्स जो मोटरसाइकिल पे सफ़र करता है वो डिस्कस कर रहा है, वो शख्स जो मेहरान कल्टस ऑल्टो में सफ़र करता है वो डिस्कस कर रहा है कि अगर मैं ये अब गाड़ी भी चलाना छोड़ दूंगा तो मैं अपनी आमदोरफ्त कैसे करूँगा, मेरे वो जो ऑफिस दफ्तर की जिम्मेदारियाँ हैं कैसे पूरी करूँगा। लोग शदीद मुश्किलात में आते जा रहे हैं। देखिए, लोगों ने तो ये सोचा था ना कि पेट्रोल जी शायद 2-3 साल पहले की तरह 60-70 रुपये पे आ जाएगा। उन्होंने तो हरगिज़ ही नहीं सोचा था कि हाई ऑक्टेन जो है वो 100, 150, 175, 200 रुपये तक। किसी ने नहीं सोचा था कि डॉलर जो है वो जो 170, 180, 190 इस तरह जाएंगे मामलात। एक आम आदमी जो है बेचारा, वो कोविड के बाद से वैसे ही उसकी फैक्ट्री के मालिक ने उसकी तनख्वाह या तो आधी कर दी थी या उसको नौकरी से निकाल दिया था। मैं अगर कराची शहर की बात करूं तो किसी से भी ढका छुपा नहीं है, कराची में पैदा होने वाले किसी भी शख्स को जो कराची शहर में पैदा हो गया उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जाती। जिसको यकीन ना है वो अखबार में आने वाले इश्तिहारों में पढ़ सकता है जो नौकरी के लिए आते हैं। उस सूरत हाल में कि जब 45,000 बच्चा सिर्फ जामे कराची में पढ़ रहा हो और आगे मुस्तकबिल का कुछ ना पता हो और हर साल बैच निकल रहे हैं, ये मैं सिर्फ एक जामे की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा। तो बात ये कि इस वक्त तो कराची एक बेरोज़गारों का बहुत बड़ा जंगल बन चुका है। लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, वो अपने बच्चों के लिए दूध नहीं खरीद सकते, वो अपने बच्चों के लिए पैम्पर नहीं खरीद सकते। अच्छी फैमिलीज़ जो थी, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ थी, उनके मालिक मकानों के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मतलब इंतहा हो गई है कि कल वो वीडियो वायरल हुई तमाम चैनलों पे कि फैमिली जाके स्कूल इंतजामिया से रिक्वेस्ट कर रही है कि हम अपने बच्चों की फ़ीस अभी नहीं दे सकते, थोड़ा डिले करके देंगे, तो स्कूल इंतजामिया पिटाई कर देती है। उसके बाद वो बाप जो है वीडियो बना रहा है, स्कूल के बाहर खड़े होकर लोगों से बोल रहा है आप लोग गवाही दें क्या मुझे मारा है? सब बोल रहे हाँ मारा है। मतलब आप सिस्टम देखें कि स्कूल माफिया इतनी मजबूत है कि वो वालिदैन की पिटाई कर रही है। वो वालिद बोल रहा है मेरे बच्चों के सामने मुझे मारा है, तो वो ज़िंदगी भर उसके बच्चे भूल जाएंगे कि हमारे बाप को हमारे सामने इसलिए मारा जा रहा था कि बाप के पास गुंजाइश नहीं थी। अभी 1 महीने पहले से वो जो पिछली वीडियो थी वो भी किसकी नज़र से नहीं गुजरी कि वो जो फैमिली ने वीडियो बनाई कि हम तो ये बोलने गए थे कि हम कोर्स नहीं खरीद सकते आपकी बताई हुई दुकान से, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो उनके साथ भी ये हुआ कि दरवाजे बंद करके उनके साथ ज्यादती हुई। तो मैटर ये कि यहाँ माफियाज का राज है। एक आम आदमी जो है वो तो मिनी बस में सफ़र करने के काबिल नहीं बचा है। वो तो ये रो रहा है कि आप 4 आने पेट्रोल पे बढ़ाते हो, वो पर बंदा ट्रांसपोर्ट वाला 10 रुपये बढ़ा देता है। 10 रुपये का मतलब है उसके आने और जाने का एक दिन का 20 रुपये का इजाफा, जो वो भर रहा था किराया उसके अलावा 20 रुपये इजाफा, 600 रुपये का उसके ऊपर महीने का इजाफा सिर्फ एक सफ़र का आ गया है जो उसने अपने दफ्तर आना है और जाना है। उसके अलावा जो दूध पे पैसा बढ़ेगा, जो राशन पे पैसा बढ़ेगा, आटे की पोजीशन आपके सामने,
ایک عام آدمی تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑے لیول پہ یہاں پر شہر میں نفسیاتی سینٹر کھولنے پڑیں گے اگر ہم نے لوگوں کو بچانا ہے. لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں, لوگ ٹینشن کا شکار ہیں, لوگ بیمار ہو رہے ہیں سوچ سوچ کے کہ معاملہ جا کر ہے, اور ان کے زخموں کے اوپر یہ کسی نمک سے کم نہیں ہے کہ یہ پیٹرول جو ہے دنیا کے کئی ملکوں سے ابھی بھی کم ہے. ارے بھائی دنیا کی کرنسی تو کسی ملک میں ڈالر یوز ہو رہا ہے, کسی ملک میں پاؤنڈ یوز ہو رہا ہے, کسی ملک میں یورو یوز ہو رہا ہے. ان کے سامنے ہماری ابھی اتنی مضبوط پوزیشن نہیں ہے. لوگوں کی تنخواہیں یہاں پر پیسوں میں ہی ہیں. کسی کی تنخواہ 12,000 روپے, اگر 12,000 کی ہم ڈالر میں بات کریں تو کتنے ہوں گے؟ $80, $70. اس میں وہ پورا مہینہ گزار رہا ہے. کسی کی تنخواہ 20,000 روپے بھی اگر میں بول دوں تو کتنی بنتی ہے؟ $120. بالکل لوگوں کی پوزیشن اچھی نہیں ہے. اس کے اندر وہ پورا مہینہ کیسے گزار رہے ہیں, اپنے گھروں کے کرائے کیسے دے رہے ہیں, علاج کیسے کرا رہے ہیں. لوگ ذرا سا کوئی لوٹ پڑ جائے, خدا نخواستہ سن لیں کہ پرائیویٹ اسپتال جانے کی بات ہو گئی ہے, تو وہ پہلے سے ہی خاندان میں گلی محلے میں مانگنا اور میسج چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی فلاں دوست ہے, ان کی والدہ اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئی ہیں. تو پوچھنا پڑتا ہے کیا بیماری؟ تو کہتے ہیں اتنا کافی نہیں ہے کہ پرائیویٹ اسپتال لے کر گئے. تو واقعی اتنا کافی ہے. مافیاز کا اتنا راج ہے کہ کوئی غریب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے ساتھ وہ بیڑا غرق ہو رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی. ہم فلاحی اداروں پہ اتنا لوڈ ہے, ہم جہاں دسترخوان 6 گھنٹے چلاتے تھے وہاں 18 گھنٹے چلا رہے ہیں. بھائی آپ خود چیک کر لیں جا کے کہ لوڈ کی پوزیشن کیا ہے. جہاں آٹا استعمال ہوتا تھا 1,000 کلو, وہاں استعمال ہو رہا ہے 10,000 کلو. کس لیے؟ اس لیے استعمال ہو رہا ہے کہ لوگ پریشان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر گھر جاتے ہوئے 15 روٹی دسترخوان سے لے جائیں گے تو ڈیلی کا اگر 200 روپے یہ بچا لیں گے تو مہینے کا بھائی کم سے کم 6,000 روپے بچ جائے گا. اس مہینے ماں کو دوائی دلا دیں گے, اس مہینے بچوں کے دودھ کا مسئلہ حل کر دیں گے. کون نہیں جانتا کہ دودھ کا ایک ڈبہ ہی کتنے کا آتا ہے؟ 3600 روپے کا دودھ کا ڈبہ ہے بھائی. کون نہیں جانتا پیمپر کی ایک تھیلی جو ہے وہ 700-800 روپے کی آتی ہے, وہ بھی ہلکی کوالٹی کی. اور ظفر بھائی ایک بات جو آپ نے فرمائی نا کہ یہ جو سماجی ادارے ہیں یہ کام کریں, میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ اگر یہ سماجی ادارے نہ ہوں تو ہمارے یہ جو غریب بہن بھائی ہیں, جیسے کہ آپ نے بھی کہا نا کہ دسترخوان بڑھا دیا, جب دسترخوان بڑھایا تو اس کا مطلب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی. اس کا مطلب وہ بھی شخص آ رہا ہے جو پہلے مانگنے میں, ان دسترخوانوں کو جوائن کرنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کرتا تھا, وہ بھی آتا ہے, وہ بھی کھاتا ہے, نہ صرف کھاتا ہے بلکہ باندھ کے بھی لے جاتا ہے. ہم نے اپنی اسکرین پہ وہ 3 سالہ کارکردگی بھی چلائی جس میں ہم نے بتایا کہ مہنگائی کتنی بڑی, کن کن چیزوں پہ بڑی. لیکن جب عوامی حلقوں سے سوال کیا جاتا ہے تو جواب وہی ملتا ہے کہ جناب 75% سیلریز بھی بڑھ گئی ہیں, اور یہ آپ بیرون ممالک سے کمپیئر کریں تو پاکستان میں مہنگائی اتنی نہیں ہے. ایسے میں جو غریب عوام ہے وہ کہاں جائے؟ یہ فل سٹاپ کہیں آپ کو لگتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا آگے آنے والے دنوں میں عوام ایک آدمی جو ہمیں مزید پستا ہوا نظر آئے گا؟ کیونکہ پیٹرول بڑھتا ہے, ہر چیز بڑھ جاتی ہے, انسان یا عام آدمی جائے تو پھر کہاں جائے؟ دیکھیں ایک عام آدمی جو ہے وہ مہینے کی 10 تاریخ کے بعد خوف کا شکار ہو جاتا ہے. وہ اس خوف کا شکار ہوتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیسے اپنے گھر کا یوٹیلیٹی بل جمع کرایا ہے. وہ اس چیز پہ پریشان ہے کہ میں نے اپنے 5 بچوں کی اسکول, کالج, یونیورسٹی کی فیس کیسے دی ہے, کس طرح اپنا پیٹ کاٹا ہے. بڑی بہن سے پیسے لیے ہیں, بڑے بھائی سے پیسے لیے ہیں, اپنے سالے سے پیسے لیے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے ادھار لیا ہے. بچوں کے سامنے بات نہ کھل جائے, اور اب اگلا مہینہ آنے والا ہے ٹھیک 20 دن بعد اور میری تنخواہ اتنی ہی ہے. بات یہ ہے کہ جو گھر میں یوٹیلیٹی بلز آ رہے ہیں وہ کم نہیں ہیں. لوگ جو پانی خرید کے پیتے ہیں, دیکھیں یہاں جو گھروں میں پانی آتا ہے اس کے اندر گٹر کا پانی مکس ہوتا ہے. جو ہمارے ٹینک ہوئے گھر کے اندر, اگر آپ اس کو کھولیں تو اس میں ایک چکنائی کی لیئر تیر رہی ہوتی ہے. وہ چکنائی کیا ہے؟ وہ زمین سے تیل نکل رہا ہے؟ نہیں, وہ جو نالوں کا فضلہ ہے لیکیج کی وجہ سے گھروں کے ٹینک میں آتا ہے. اب لوگوں نے ٹینک کا استعمال ہی ختم کر دیا. کوئی بورنگ کرا رہا ہے, کوئی پانی کھینچنے والا پمپ لگا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. کس لیے؟ کیونکہ وہ تھک گیا ہے. کبھی گلاس میں جب پانی پی رہے ہوتے ہیں کچھ بدبو آتی ہے, تو اب غریب ترین آدمی بھی جو ہے وہ پانی خرید کر پیتا ہے. تو وہ جو پانی خرید کر پی رہا ہے اس کا بھی 9-10 ہزار روپے مہینے کا بل اس کے اوپر آ رہا ہے. 15,000 کرایہ دے, 10,000 روپے میں 60 روپے والے کین کے حساب سے بتا رہا ہوں آپ کو. میں آپ کو کسی کمپنی کے کین کا پیسہ نہیں بتا رہا, 250-300 روپے. یہ جو بس وہ اپنے ذہن کو سکون دیتے ہیں, جی آر او پلانٹ لگایا ہوا ہے فلاں صاحب نے. تو لوگوں کے اوپر گھروں کا کرایہ, پانی کا بل, یوٹیلیٹی بلز جو آپ نے پرائیویٹ کمپنیوں کو دے دیے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے, ہمارے یہ رولز ہیں, پچھلی بار اتنا ہمارا زیادہ لگ گیا تھا وہ بھی تم دو, آنے والے سالوں کا ہم نے یہ سوچا ہے یہ بھی تم دو, فلاں چیز بھی تم دو. بات یہ لوگ تو یہ پرائیویٹ مافیاز کے حوالے ہو گئے ہیں اور لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. دودھ مافیاز کا اپنا راج ہے, گوشت مافیاز کا اپنا راج ہے, ٹرانسپورٹ مافیا کا اپنا راج ہے, اسکول کالج مافیا کا اپنا راج ہے. لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ لوگ تو ذہنی مریض بن چکے ہیں, اور لوگ صرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں. اب تو لوگ ڈر کے مارے خبریں بھی نہیں سنتے ہیں بھائی, کہ وہ کہتے ہیں کوئی نئی خبر نہ آ جائے تو لوگ کیسے بنائیں گے بجٹ. میں آپ مجھے بتائیں نا, ہزاروں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے, آپ کے میڈیا کے ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے جو ہمارے پاس آتے ہیں بھائی کہ یار ہم اتنا کماتے تھے, اب اس وقت ہم بیٹھے ہوئے 6 مہینہ ہو گیا, تقریباً 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, جو آپ کے اتنا بڑا ایک بہت بڑا لشکر آپ لوگوں کو بھی بے روزگار ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کن حال میں, کہاں لگے وہ, دوبارہ کہیں نوکریوں پہ لگے؟ نہیں بھائی, جو اس وقت لگا ہوا ہے نوکریوں پہ ڈرے ہوئے,
सब डरे हुए कि भाई कभी भी ख़त्म हो गई तो क्या होगा क्या। गए वो ज़माने जब लोग कहते थे कि नौकरी मिल जाएगी, CV लेके दौड़ रहे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, वो कह रहे हैं भाई जितनी भी कम तनख्वाहें जहाँ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं है। पहले घरों में अगर 3 भाई कमा रहे होते थे, आज उनमें से 1 कमा रहा है, उस एक पे इतना बर्डन है, बाकी 2 डिप्रेशन के मरीज हो गए। क्यों स्नैचिंग बढ़ गई है, क्यों एक आम लड़का पकड़ा जा रहा है कुछ भी छीना झपटी करते हुए, वो परेशान है, वो कह रहा है मेरा पैसे ही खत्म हो जाता है 10 दिन के अंदर। माँ का प्रेशर, बीवी का प्रेशर, तकरीब थी बहन की शादी उसका डिप्रेशन, छोटे भाई की फीस देनी थी वो डिप्रेशन, मालिक मकान बाप से बदतमीजी कर रहा है, आके गरिबान पकड़ रहा है वो डिप्रेशन। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, कोई समझ क्यों नहीं रहा। लेकिन जी जो आपने बात की ना, कोई समझ क्यों नहीं रहा, हम यही तो बार बार सवाल कर रहे हैं। ये कोई कौन है? ये कोई वो रियासत है जिसने होना है माँ के जैसी और सबको एक जैसा जो है वो तराजू में लेके चलना है। लेकिन जब हम देखते हैं 3 साल पहले के बयानात और आज के बयानात, तो हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। पेट्रोल की अगर बात करें, क्योंकि उसका बराह रास्त आवाम से बड़ा ताल्लुक़ रहता है, जब 3 साल पहले पेट्रोल बढ़ रहा था तो क्या गुफ्तगू हो रही थी और अब क्या तावीलें पेश की जाती हैं, ज़रा इस पर भी पहले नज़र डाल लें। पेट्रोलियम की मसनूआत पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा टैक्सेशन, डीजल 100% तक टैक्स ले जाया गया, पेट्रोल 51% टैक्स, मट्टी का तेल जो गरीब तरीन पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है 62% टैक्स। ये अब आप सवाल नहीं पूछ रहे, अब आप मसाला करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, कल सवाल होगा तो ग़ालिबन ये संजीदा सवाल नहीं था, क्योंकि पेट्रोल शायद आवाम की ज़रूरत नहीं है। 3 साल पहले जब ये कहा गया था तो पेट्रोल प्राइसेस विदाउट टैक्सेस, ये एक ट्वीट भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी 46.8 रुपये, टैक्सेस जो थे वो PDL प्लस GST 24.5 रुपये, और जो टोटल टैक्स ऑन पेट्रोल वो 52% था। असद उमर ने ये ट्वीट किया था। आज जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने ये बताया कि करंट जो इस वक्त टैक्स है वो 16.4% है, यानी कि टैक्सेशन जो पेट्रोल पे ले रहे हैं अभी भी इतनी कम है, और आप खामखा इस पे जो है वो शोर मचा रहे हैं। टैक्सेशन कम हुई होगी लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ जा चुकी हैं? ज़फ़र भाई, मुझे क्या कहते हैं ना कि राज़नों से गिला नहीं, राहबरी पे अब सवाल है। जब हम बात करते हैं फवाद चौधरी साहब से, वो ये कहते हैं कि आप गलत बात कर रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ी हैं। जब असद उमर साहब इस तरह की तावीलें पेश करते हैं तो हो सकता है कि ये तावीलें वो 3 साल पहले भी देख लेते ना। 3 साल पहले जब बिल जलाए जा रहे थे, 3 साल पहले जब कहा जा रहा था कि आप सिविल नाफरमानी कर लें, 3 साल पहले जब कहा जा रहा था जब डॉलर ऊपर जाए तो समझ लेना कि कौन चोर है, जब पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर चली जाए तो समझ लेना कौन चोर है। तो आज हम क्या समझें, या तो उस वक्त सच था या आज सच है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अभी एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, एक जगह जा रहा था, मुझे एक आम गरीब आदमी ने मुझसे आके बोला कि ये मैंने मुल्तान का टिकट लिया है 21,000 रुपये का है, और उसने बोला ये मेरे कज़न ने इस्लामाबाद का टिकट लिया है 6,000 रुपये का है। उसने मुझसे पूछा कि भाई हम आपको टीवी पे देखते हैं, हम आपको मुझे बताओ तो कि जहाँ सारे अमीर और हुक्मरान जा रहे हैं वहाँ का टिकट 6,000 का, जहाँ हम गरीब, हम तो यहाँ एक मैयत में आए थे वापस जा रहे हैं 21,000 का, इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? मेरे पास इसका जवाब ही नहीं था, ना मुझे उसकी साइंस पता है, ना मुझे इसकी कैलकुलेशन पता है। लेकिन एक आम आदमी ये बात पूछ रहा है, एक आम आदमी जो मोटरसाइकिल पे सफ़र करता है वो कह रहा है कि मैं अगर दिन में 300 रुपये का पेट्रोल अपनी बाइक में डलवाऊंगा और 9,000 रुपये का सिर्फ महीने में पेट्रोल डलवाऊंगा बाइक में, तो मुझे सिर्फ इतना बता दो मेरे बच्चे खाएंगे क्या? वो बोल रहे हैं मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या मेरे बच्चे रोटी भी छोड़ दें? और बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई पूछे तो कि शहर में 16,000 रुपये तनख्वाह है कितने लोगों की? तो जहाँ जिस शहर में करोड़ों लोगों की तनख्वाह 16,000 रुपये हो, 17,000 रुपये हो, अगर 500 रुपये कंपनी ऊपर दे दे तो उनके चेहरों पे खुशी आ जाती है कि इस महीने 16,500 रुपये मिले, इस महीने 20,500 रुपये सेठ ने दे दिए। एक मिडिल क्लास आदमी को अगर सेठ राशन देता है तो खैरात का राशन दे रहा है, वो चुप रहता है, वो बताता नहीं है अपने घर वालों को, वो कहता है ये गिफ्ट मिला है, जबकि सेठ ने बोल के दिया है कि ये खैरात दे रहा हूँ, वो कह रहा है, वो चुपचाप लेकर आ रहा है। कैसे ऐसी हालत हो गई अवाम की? ये अवाम जो कल तक खैरात दे रही थी, आज इसके साथ क्या हुआ है? ये बात सिर्फ इतनी सी है कि हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा कि इतना बड़ा डिफरेंस। देखें, एक मिडिल क्लास आदमी किसी वजीर की गाड़ी रोक सकता है या उसके पास जाके उसके साथ खड़े होने के लेवल है, मुकाबला है? भाई बहुत बड़ा फर्क है। ये बेचारे लोग जो
100-150 रुपए की चप्पलें पहनते हैं, ये लाखों रुपए का पर्स लेके घूमने वाले वुज़रा, ये करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियों में घूमने वाले लोगों से मुकाबला ही नहीं है। उनको कैसे मालूम होगा कि जिनके घरों में 24-24 घंटे बिजली नहीं होती, जो अपने मरीजों का इलाज इसलिए नहीं करा सकते कि जब डॉक्टर उनको बोलता है कि जाओ जरा ये MRI करा के आओ, और वो पूछते हैं अच्छा MRI जो है वो 20,000 रुपए का है, तो वो अपने वालदा से कहते हैं अम्मी बगैर इलाज के चली जाओ, सिर्फ टेस्ट 20,000 रुपए का है, जिसके लिए खानदान के 5 लोगों से 5-5 हज़ार रुपए करके पैसे लेंगे, तो 20,000 का टेस्ट और 5,000 रुपए तुम्हारे एम्बुलेंस में जाने और आने का बिल बनेगा। हम नहीं कर सकते 25,000 रुपए, तो इलाज कितने का होगा? क्या कोई गरीब मिडिल क्लास आदमी अपने मरीज का कैंसर का इलाज करवा सकता है? अगर करवा सकता है तो मुझे बताओ कि वो कौन सी जगह है जहां से मिडिल क्लास आदमी जाके अपने बेटे बेटी माँ बाप को कीमोथेरेपी करवा ले, उसका कैंसर का इलाज करवा ले। अरे इलाज तो बहुत दूर की बात है, हर डॉक्टर पहले विजिट में ही 25 टेस्ट लिख देता है कि ये लो 25 टेस्ट कराओ। अरे भाई वो टेस्ट तो देख लो, जो आपने शुगर के सारे टेस्ट लिख दिए 19,000 रुपए के। एक मिडिल क्लास आदमी लेबोरेटरी में जा रहा है तो लेबोरेटरी में बैठा हुआ शख्स उसकी शक्ल देखता है, बोलता है मैंने आपको ज़कात की मद में काट दिए हैं। वो आदमी नहीं लेना चाह रहा ज़कात, लेकिन वो अपनी जेब देखता है, बोलता है चलो भाई 40% तो कट रहा है ना, वो चुप हो जाता है, उसकी इज्जत नफ्स मर रही है। वो कह रहा है नहीं मैंने आज तक कभी ज़कात नहीं ली थी, लेकिन बोल रहा है एक तरफ ज़िंदगी है, दूसरी तरफ जेब में पैसा ही नहीं है। ये मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, खड़े होकर देखा है मैंने लेबोरेटरीज़ में कि अगला बंदा पूछता ही नहीं है, वो शक्ल देखता है, काउंटर पर बैठा आदमी समझ जाता है कि मिडिल क्लास है, ज़कात दे दूँ। अब वो आप सोचे 25 लोग खड़े पीछे उसके, वो क्या करे बेचारा, जेब में हाथ डाल रहा है, कोशिश कर रहा है इस बात को किसी तरीके से बोल दूं हाँ कर भी दो, और लोग भी ना सुने पीछे। लोगों की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, माफियाज का राज है, राज। आप किसी जगह चले जाएं, कहाँ जाना चाहते हैं आप बताएं, मैं आपको विजिट करा देता हूँ। आपको किसकी हालत देखनी है? आपको मार्केटों में बाजारों में जाना है, जाएं देख लें। वो जमाने गए कि जब लोगों की बीवियां लिस्टें बना के देती थी कि आटा इतना, दाल इतना, चावल इतना, दाल मसूर, दाल माश, दाल चना, लाल मिर्च। अब वो जमाने गए। अब क्या होता है, बीवी रात में एक पर्चा देती है शौहर को, सिर्फ 1 किलो चावल ले आओ, 2 दिन चला लेंगे, आधा किलो दाल ले आना, कोशिश करूंगी 3 दिन निकाल लूँ इसमें। वो सब जमाने गए। शौहर जब घर आके पूछता था ऑफिस से कि आज क्या पका है, आज अब सिर्फ वो पूछता है घर आके कि आज कुछ पका है। तो बात यह है कि पिक्चर चेंज हो चुकी है। मुझे वो मजबूत आदमी दिखा दें आप, मीडिया समेत, चाहे आपके कोई एंकर ही क्यों ना हो, कि जो ये बोले कि मेरी नौकरी महफूज है, जो ये कहे कि मेरे माशी हालात बहुत बेहतर है और मैं अपना फ्यूचर बहुत सिक्योर देख रहा हूँ। हर आदमी खौफ का शिकार है कि कहीं सेठ नाराज ना हो जाए, कहीं इदारा कंपनी नाराज ना हो जाए, कहीं मेरी किसी बात जायज नाजायज हर बात मानेंगे भाई। जफर भाई, जब हम सवाल करते हैं ना तो हमसे कहा जाता है कि जी आप जो है वो पढ़ के आया करें। तो बात ये है कि हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जुलाई के मुकाबले में बढ़ चुकी है, हमारी इन्फ्लेशन रेट 8.4 है, हमारी जो पाकिस्तान कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। और इसके अलावा जो हमारी फूड इन्फ्लेशन है वो जुलाई में 8.24 थी और वो अब 9.96 हो चुकी है। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर लें, आवाज़ की बात कर लें, हर कोई यही चिल्ला रहा है कि अब महंगाई बहुत हो चुकी है और हमारी कमर टूट चुकी है। लेकिन अब सूरत हाल कुछ ऐसी बन चुकी है कि हुक्मरान है, गालिबन उसके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। पलट तेरा ध्यान किधर है, ट्रक का ड्राइवर इधर है, मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा और देख मगर प्यार से। ये वो जुमले हैं जो हमें खूबसूरत पाकिस्तानी ट्रक आर्ट पे नज़र आते हैं। और ये ट्रक आर्ट बजाते खुद इतनी खूबसूरत होती है, इसीलिए आज हमने ट्रक आर्ट का ये अपने लिए अपने प्रोग्राम के लिए बनाया है, स्पेशली दरख्वास्त करके, रिक्वेस्ट करके। और ये बनाया किसने? हमने ये बनाया उन खातून ने जो कि बड़ी बाहिम्मत है, और वो खातून जिनका ब्रश जब उनके हाथों में होता है, चलता है, तो जनाब इतने रंग बिखरे हमें नज़र आते हैं और हर कोई दाद देने पर मजबूर हो जाता है। मर्दों के दरमियान खड़े होकर ऐसी नक्शो निगारी करती हैं कि हर कोई उनकी सलाहियतों का मुतरफ हमें नज़र आता है। हम बात कर रहे हैं खातून पेंटर, जी खातून पेंटर है ये रोज़ीना नाज की। रोज़ीना को लोग रोज़ी उस्ताद के नाम से भी जानते हैं। वो कई ट्रक्स पर पेंट भी कर चुकी है, उन्हें नई शक्ल भी दे चुकी है। वैसे जो काम खातून कर सकती है ना फैसल, वो मुझे लगता है कोई मर्द नहीं कर सकता है, पेंटिंग वाला। तो और रोज़ीना का जो गेटअप है वो भी बड़ा मुनफरिद सा है। तो रोज़ी उस्ताद हमारे साथ मौजूद। उस्ताद क्या हाल है, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्र है मालिक का, अल्लाह का करम है। हाँ, तो पहले तो ये बताएं कि ये आपने कितनी देर में बना लिया था, ये जो ये रखा हुआ है हमारे पास? ये
तकरीबन 15 मिनट लगे थे इसको वाइट करने में। हाँ। और 20 मिनट लगे थे इसको कलर करने में बस। यानी आधे घंटे में आपने ये ज़बरदस्त सा शाहकार बना दिया। वाह वाह, इसके लिए तो हम आपका बड़े शुक्रगुजार हैं। अच्छा रोज़ी उस्ताद, ये बताएं कब से ये काम कर रही हैं? ये तकरीबन 19-20 साल होने वाले हैं अब तो। 19-20 साल हो रहे हैं? जी हाँ। घर में कौन कौन है? घर में मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और मेरी बेटी की शादी कर दी है, उसके 3 बच्चे हैं। ज़बरदस्त। ये मेरी फैमिली है। अच्छा, शौहर? शौहर मेरे फौत हो चुके हैं। तो हम ये अब सोच रहे हैं कि शौहर की फौतगी के बाद आपने ये काम शुरू किया? जी हाँ बिल्कुल, शौहर के इंतकाल के बाद ही फिर जब घर से कदम बाहर निकल गया तो अकेली तना रह गई थी और अपना कोई अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं था। तो फिर आपने काम सीखा? जी हाँ बिल्कुल। और कितना अर्सा लगा आपको सीखने में? वैसे तो मैंने गाड़ी का मुकम्मल काम सीखा है। अच्छा। कलर का, ये मंजाई, रगड़ाई, मंजाई, पुटेन, लापी, ये 6 महीने लगाए थे मैंने सीखने में। और जो कलम है, कलम का काम है, ये तो 2 दिन में आ गया था। 2 दिन में आ गया था? जी हाँ। और रोज़ीना, जैसे हम बात करते हैं ना स्पेशली ख़वातीन के हवाले से कि जब मर्दों में निकल के काम करती हैं, और वो काम जिसमें आपके हर तरफ आपको मर्द ही नज़र आ रहे हैं और आप खातून हैं, ये बड़ा मुश्किल है। इसमें आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती हैं कि कभी कभी दिल रोता है, लेकिन आपने चेहरे से मुस्कुराना है क्योंकि बच्चों के लिए कमाना है, घर का चूल्हा चलाना है। और लेकिन अकेले में जब बैठ के सोचते तो आंखें भी नम होती हैं, कुछ सेकंड के लिए रोंगटे भी खड़े होते हैं, सोचते भी हैं कि कैसा मुआशरा है हमारा। शुरू में तो मुझे बहुत टेंशन हुई थी। क्या कहते थे? कुछ नहीं, ज़ाहिर है एक माहौल ऐसा है, मर्द ज़ात है और लेडीज़ का इन मर्दों के अंदर खड़ा होना ही मुश्किल है, और जिसमें मैं सारा दिन इनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, रहन सहन, यानी कि टोटली समझ ले कि एक घर वाला माहौल होता है। रात को खाली सोने के लिए घर पे जाते हैं, बाकी वक्त इनके साथ गुजरता है। तो सपोर्टिव थे आपके इर्द गिर्द के लोग या बातें करने वाले थे? नहीं, अच्छे से अच्छे पढ़े हुए हैं और पाँचों के लिए एक सी नहीं है। तो इनमें बुरे भी नहीं हैं और सब अच्छे भी नहीं हैं। और ये इस बुराई से बचने के लिए आपने ऐसा गेटअप रखा, ये पॉकेट में ब्रशेस, इस तरह से गले में रुमाल, कि हाँ लगे कि भाई मैं हिम्मत वाली, कॉन्फिडेंट वाली, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा? वैसे तो देखो, लेडीज़ तो लेडीज़ ही है, चाहे जो भी है वो तो बदल नहीं सकता, जो कुदरत की बनी हुई चीज़ है। तो ये कि इसमें जो है ना, मुझे मर्दों के जैसा बनना पड़ा है, उनका गेटअप लेना पड़ा है, क्योंकि जो वर्कशॉप लाइन है वहाँ पे लेडीज़ के कपड़ों में नहीं वक्त गुजर सकता है। और अब आपकी ये पहचान बन गया? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा रोज़ीना, मुझे ये बताइए कि गाड़ी का तो काम तो बड़ा लंबा होता है ना, पहले समझे पॉलीगेट से लेके और सारे मामलात, तो अगर कोई आप आए, एक फ़र्ज़ कीजिए आप ट्रक पे पेंट करने जा रही हैं, तो एक पूरा ट्रक पे कितनी देर में आप ये कर लेती हैं? कितना टाइम लगता है इसमें? 2 दिन लग जाते हैं एक लोडिंग को। और कितने घंटे एक दिन में आप काम करते हैं? हम तो समझ लें कि 10 बजे निकलते हैं घर से, रात के 10 बजे वापसी पहुंचते हैं। 12 घंटे। मतलब मैं आपके चेहरे को देख रही हूँ, आपकी आंखें नम हैं, आपकी आंखों में आंसू, ये क्यों? ऐसा क्या सोच रही हैं? ज़हन में ऐसा क्या है जो ज़ुबान पे लाने की कोशिश कर रही हैं? बस यही है कि ये कोई भी किसी काम का नहीं है, जो भी है। किस लिहाज से? क्या दुख है? अपनी बेटी समझ के, अपनी बहन समझ के आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ अल्लाह मदद है, वही मददगार है और कोई नहीं है। रिश्तेदार, बहन भाई कोई भी नहीं बनता है, कोई भी नहीं बनता है। अगर सर का जो एक साईं होता है, शोहर जिसे कहा जाता है, बस वो गया ना तो फिर कोई भी नहीं बनता है। फिर बच्चों के लिए माँ का किरदार भी है और बाप का किरदार भी। जी बिल्कुल, मुझे बाप भी बनना पड़ा है और माँ भी बनना पड़ा है। माँ को तो मार दिया कहीं, रोज़ीना जो थी उसको मार दिया, अब ये रोज़ी उनका बाप बन गया। और बाप बन के ज़माने की हर मुश्किल झेली, हर ताना सुना, हर जुमला सुना। तो ये जो ट्रक आर्ट का काम है, मर्दों के दरमियान खड़े होना, हिम्मत हौसले से काम, घर का गुजर बसर हो जाता है? शुक्र है मालिक का,
हमारी इतनी ख्वाहिशात नहीं है। लेकिन कोई बच्चा ख्वाहिश कर दे, वो भी माँ समझ के नहीं बाप समझ के। हाँ बिल्कुल, नाना भी है ना हम, नाना 3 नवासे हैं मेरे, नवासे भी है माशाल्लाह। नाना बोलते हैं मुझे। नाना बोलते जी हाँ, तो वो उनकी थोड़ी फरमाइश होती है, बस उन्हीं के चक्कर में लगी रहती हूँ मैं। अपने बच्चे जिद ही नहीं करते हैं अब, क्योंकि वो बड़े हो गए हैं। सर नाना तो आपको कहते हैं, आपकी उम्र कितनी है? मुझसे अगर कोई पूछता तो मैं तो 70-80 साल बता देती हूँ, बाकी अल्लाह ही जानते हैं। ये पहली खातून मैं देख रहा हूँ कि जो अपनी उम्र बढ़ा के बता रही है। हम जब बिल्कुल सही बात है, जब बढ़ानी चाहिए। हाँ जी, ऐसे ये जिस जो माहौल में मैं रहती हूँ ना, हाँ। उस माहौल के हिसाब से मैं तो कहती हूँ मुझे 100 से ज़्यादा बोले। बड़ा मजबूत रहना पड़ता है। मैं बार बार से भी ज़्यादा उम्र है इसकी कि ये कितना मुश्किल है। आप मर्दों के दरमियान खड़े होकर हिम्मत और हौसले से काम करिए, वो काम जो कि हम हमेशा मर्दों को करता देख रहे हैं। एक छोटा सा सवाल, जब कभी आप शीशे के सामने खड़ी होती हैं, सर पे टोपी पहनने के लिए, मफलर अपना रुमाल सेट करने के लिए, कभी ख्याल आता है कि रोज़ीना नाज जवानी में कहाँ गई, वो कहाँ खो गई रोज़ीना? पहली बात तो ये है कि जब शोर का इंतकाल हुआ ना, उसके बाद मैंने शीशा ही नहीं देखा है। अच्छा। जी हाँ, शौक ही नहीं रहा शीशे के आगे जाने का। सारे शीशे में जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि हाँ किधर है रोज़ीना किधर है। फिर रोज़ीना को तो देखना नहीं है ना, रोज़ी उस्ताद को देखना। जी हाँ। लेकिन ये सब करने के बाद भी आपने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन बच्चे और अब बच्चों के बच्चों को भी आपने बड़ा ज़बरदस्त पार लगाया। कुछ काम के हवाले से बात कर लेते हैं कि कितना कमा लेते हैं आप महीने में या दिन दिहाड़ी के हिसाब से? मैंने दरअसल कभी हिसाब नहीं लगाया है, बस जो भी मिल जाता है शुक्र अदा करते हैं और अपना वक्त गुजारा कर लेते हैं। कम से कम 50 तक का भी काम होता है। अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 का भी हो जाता है, 2000 का भी हो जाता है। यानी कि सिर्फ कलम में रहते हैं ना, हम मुकम्मल काम नहीं पकड़ते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, दुकान नहीं है, गैरेज अपना नहीं है। बाइक है, सिर्फ बाइक के ऊपर मैंने 2-4 डब्बियाँ रखी होती हैं अपनी रंग की, तो अपना बस सर्किट चलाना चाहिए। बस जाना है, एक शायरी लिख ली, कोई शाइन बना लिया, कोई फूल पत्ती का कुछ कर लिया, और अपना समझ लो कि सर्किट को चलाना है, धक्का देना है। अच्छा, मैं ये मनाजिर भी देख रही हूँ, ट्रक के अलावा दुकानों के बाहर लिखना, दुकानों के अंदर ये जैसे कि हम दिखा रहे हैं, कटिंग शॉप में आप गई हैं और ये आपने इस तरह से इमेजेस भी बनाए हैं, ये सारा काम। जी बिल्कुल। कहीं कोई ज़िंदगी का ऐसा लम्हा गुजरा या कोई ऐसी बात जो कि कभी आप सोचती हो रात में लेट के तन्हाई में, जब बच्चे नहीं, नवासा नवासी पास नहीं है, कोई एक ऐसी बात जो कि सोच के दिल दुखता हो, दिल रोता हो कि ज़िंदगी ने क्या किया, कहाँ ला के खड़ा कर? हर शख्स सोचता है। नहीं, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा किया। जी हाँ, जिस हाल में भी वो रख रहा है बेहतर ही रख रहा है। कल की सोची नहीं है और आगे की कोई सोच नहीं रखी है। तो आप गुजरी हुई का टेंशन लिया है, क्यों कि जो लम्हा गुजर रहा है बस यही जो अच्छा ही गुजर जाए वही बेहतर है। रोज़ीना ये बताएं कि आप तो ये मुश्किल काम कर रही हैं ना, और मेहनत में अजमत है, साफ सी बात है, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक होता है ना कि माँ बाप हो जाए तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं, अगर माँ बाप मुश्किल से गुजरें तो वो बच्चे मुश्किल से ना गुजरें। तो अब तो माशाल्लाह आप नवासों वाली हो गई हैं, तो क्या चाहती हैं, नवासे क्या बने आपके? बस एक अच्छे इंसान बन जाए और दुनिया क्या दे सकती है या क्या लेगी। उनका वक्त अच्छा गुजर जाए, पढ़ लिख के कुछ इस काबिल हो जाए कि जो किसी का के सर झुका के ना चले। हाँ। सर उठा के चले, सीना तान के चले, अपने बलबूते पे रहें। और उनकी नानी उनके लिए बड़ी मिसाल हैं और बड़ी बाहिम्मत मिसाल हैं कि जिनकी आंखों में आंसू है, लबों पे हंसी है और अपने वो गम को छुपा रही हैं इस तरीके से कि दुनिया पे आया नहीं उन्हें दिल, इसलिए क्योंकि उन्होंने बताना कि वो बाहिम्मत है। बारिश, बरसात, सर्दी के आजकल की गर्मी, कोई मौसम नहीं देखना, काम है तो काम करना। जी बिल्कुल यही बात है। और कोई यानी कि छुट्टी का सिस्टम नहीं। ईद के 3 दिन है, सिर्फ मैं छुट्टी करती हूँ क्योंकि उन 3 दिनों में सब पूरी मार्केट बंद होती है। अगर वो 3 दिन यानी कि ईद वाले दिन भी अगर मार्केट बंद ही हो ना तो मैं तब भी काम पे ही नज़र आऊँगी। अच्छा, लोग जो है, कुछ लोग तो जाहिर सी बात है तनकीद करते हैं ना, लेकिन कुछ लोग देखते हैं कि यार ये खातून काम कर रही हैं तो ऐसा भी होता होगा कि यार मैं इनसे करा लूँ, ऐसा भी होता होगा? जी हाँ बिल्कुल, शौक़ से
करवाते हैं काम, बहुत शौक़ से करवाते हैं। अगर मार्केट में कोई नया बंदा आ जाता है तो उनको पता तो नहीं होता है लेडीज़ है, लेकिन वो जब सुनते हैं मालूमात होता है उनको, घूमते फिरते हैं ना ड्राइवर क्लीनर वगैरह, तो फिर वो कहते हैं कि भाई इधर रोज़ी पेंटर है, लेडीज़ है, बलोची में बोलते हैं भाई जिन्हें के वश्य पेंटर है। तो फिर भाई ये ढूंढते हैं, ये फिर राब्ता इनको मिल जाता है। वहाँ पे जगह जगह मेरा नंबर लिखा हुआ है, शटरों के ऊपर, गैरियों के, गाड़ियों के ऊपर भी अक्सर लिखा हुआ है। तो फिर वो फ़ोन करते हैं, राब्ता करते हैं, बोलते हैं भी उस्ताद आ जाओ, हमारा कहीं ये काम है, ये करके दे दो। फिर मैं आती हूँ, उनके साथ बातचीत करते हैं। अगर उनके बारे में होता है तो करवा लेते हैं, हमारे बारे में होता है तो हम कर देते हैं। अच्छा, आपने जो बोला है वश्य पेंटर, मतलब है कि अच्छी पेंटर है। जी हाँ, ऐसा ही है ना? जी हाँ, तो ये भी हम बोले भाई जने के वश्य पेंटर, रोज़ी वश्य, रोज़ी उस्ताद। अच्छा रोज़ी, एक और चीज़, जब बींगा ख़वातीन के अगर हवाले से मैं बात करूं तो ये इसी लाइन को आपने क्यों चूज़ किया कि मैंने ब्रश हाथ में लेना है, कलम हाथ में लेना है, यही चीज़ क्यों जहन में आई? वैसे तो ये मेरा बचपन का शौक़ था। हाँ बिल्कुल, मैं बचपन से ही ड्राइंग बहुत शौक़ से करती थी। 1 नंबर मुझे देते थे, बाहर से आके स्कूल की सब आके मेरे से बनवा के लेके जाती थी, आर्ट बनवा। जी हाँ। तो मुझे तो पता नहीं था कि ये मेरे लिए एक मजदूरी बन जाएगी, मेरी मजबूरी में रोज़ी की रोज़ी बन जाएगी। जी हाँ, रोज़ी बन जाएगी। तो शुक्र है मालिक का कि अच्छा ही वक्त गुजर गया और गुजर रहा है। एक और चीज़ कि दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर के, दूसरों के ट्रक्स में रंग भर के, दुकानों में रंग भर के अपनी ज़िंदगी कितनी बेरंग नज़र आती है? बस बेरंग तो है, मगर कभी गौर नहीं किया है। गौर करना नहीं चाहती हैं? नहीं जैसे आपने कहा कि मैं शीशा नहीं देखती, इससे आप गौर नहीं करना चाहती हैं। सही बात है, मैं खुद ही गौर नहीं करना चाहती, क्योंकि गौर करेंगी तो शायद हिम्मत टूट जाएगी, है ना? जाहिर है कहीं वो रोज़ीना नज़र आएगी अपने आप में, जो सजती थी, तैयार होती थी, अपने ऊपर रंग लगाती थी। मैं अपने कपड़ों को मिट्टी नहीं लगने देती थी, इस्त्री नहीं टूटने देती थी। तालीम कितनी हासिल की है? मैट्रिक आपने किया हुआ है। अब पता है बात क्या है? बात यह है कि यकीनन ज़िंदगी जो है वो बड़ी तल्ख़ है और बड़ी कड़वी है, लेकिन ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक है, और वो है कि अगर जीना है तो फिर लड़ते हुए जीना है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बड़ी सहूलियात हैं और वो शिकवा करते हैं कि अरे आज मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, आज चाय अच्छी नहीं मिली, शुक्र अदा नहीं करते। लेकिन हाँ, लेकिन रोज़ीना के सूरत में हमें ज़िंदगी का वो सबक मिलता है कि आप पे भले से मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हों, लेकिन अगर आप जीना चाहते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो किसी भी हाल में आप जी सकते। और आपने हर मुश्किल का मुकाबला करना है, भले आप 100 मर्दों के दरमियान में खड़े होकर काम कर रहे हैं, आपने बहिम्मत हो के काम करना है। रोज़ीना बेहद शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। इसी तरह से अपनी हिम्मत को बांधे रखिए, क्योंकि आपकी हिम्मत हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर के अपनी बेरंग ज़िंदगी को जिस तरह से आप चला रही हैं, बेहद शुक्रिया। इंसानों की ही बात कर लेते हैं कि हर इंसान ये चाहता है कि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे, कोई बीमारी उससे लाहक ना हो। लेकिन क्या है जनाब के जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना है और सब्ज़ियां बिल्कुल नहीं खानी हैं। ऐसा अब आपको करना पड़ेगा कि अब आपने सब्जियां खानी है। क्यों? क्योंकि माहिरीन का ये कहना है कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का राज हरी भरी सब्जियों में छुपा है, जबकि इनके इस्तेमाल के नतीजे में मजमूई जो है वो सेहत समेत आपकी जो हड्डियां हैं, आपकी जो जल्द है, आपके पट्टे हैं, जोड़ हैं, वो मजबूत होते नज़र आते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं सर्दियाँ आ गई हैं, पट्टों में दर्द शुरू हो गया है, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है, स्किन आपकी रफ हो गई है। लेकिन हमारी जो दादी नानी थी ना, बड़ा कहती थी करेले का जूस पी लो, स्किन बड़ी अच्छी होगी, साफ होगी। लेकिन वो कड़वाहट की वजह से मैंने तो नहीं पिया, लेकिन मेरी बड़ी बहन ने बहुत पिया। तो ये जो सब्जियां हैं ना, हरी सब्जियां आपको बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज तौर पर बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी देती हैं। तो ये जो मामले है ना फैसल, इस पर भी हम बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया किसने? सहर जावेद चावला ने। और जब सहर हमारे प्रोग्राम में आती है ना, तो सिर्फ हम सहर को सुनते हैं, वो बोलती चली जाती हैं और हम सिर्फ सुनते रहते हैं। सहर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग। जैसे कि हम आपको भी बड़े शौक से सुनते हैं, ऐसे हम कुछ माहिरीन की बातें भी सुनते आ रहे हैं कि अगर आपने सेहतमंद रहना है तो खूब सारी सब्जियां खानी हैं, ग्रीन सब्जियां खाएं ताकि आप सेहतमंद नजर आएं, आपकी जल्द फ्रेश हो, पट्टे मजबूत हो, जोड़ मजबूत हो। ये सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ग्रीन सब्जियां, इवन बल्कि अगर सारी सब्जियों की हम बात करें, वो क्यों ज़रूरी होती हैं? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। दो बातें कहूँगी, नंबर एक द बिटर द बेटर, और दूसरी जितना हरा उतना खरा। जितनी आपके पास सब्जी हरी होगी उतनी खरी होगी। जब मैं खरी की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं न्यूट्रिशनल कंटेंट से बात कर रही हूँ, और जितनी कड़वी होगी उतनी ही बेटर होगी। और इसी वजह से करेला आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक तो करेला डायबिटिक्स के लिए, करेले भी आपके पास हरी सब्जी में आ जाता है। करेले में एक सब्सटेंस होता है पी पॉलीपेप्टाइड, डायबिटिक्स एक मेडिसिन लेते हैं ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए, सल्फोनाइल यूरियास के ग्रुप से वो बिलोंग करती है। अगर आप करेला लेते हैं तो आपको सल्फोनाइल यूरिया लेने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लेन स्टार्ट मत कर दीजिएगा बगैर किसी की गाइडेंस के। मैंने अपने क्लाइंट्स के, पेशेंट्स के करेले से सल्फोनाइल यूरियास छुड़वाए हैं खाली करेले के इस्तेमाल से। तो आपकी दादी नानी जो है वो करेले के बारे में जो कहती हैं वो बिल्कुल ठीक कहती हैं। मेरे एक बहुत फेमस न्यूट्रिशनिस्ट है ओवरसीज, उनकी एक बुक है प्रोफेसर जॉर्ज, उन्होंने उसमें लिखा कि अगर मैं सारे खानों को 1000 में से स्कोर देता न्यूट्रिशनल कंटेंट के, तो मैं पालक को 800 देता, और उसके बाद जिसको मैं सबसे हाईएस्ट देता वो मैं 500 देता। आपके पास पालक सस्ती भी है, एंड अ बंच ऑफ पालक, इट इज जस्ट 7 to 8 कैलोरीज। इसको आप 0 कैलोरी वेजिटेबल कहते हैं। नेम अ विटामिन, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन B9, फॉलिक एसिड जो आपके ब्लड में खून बनाता है, हर चीज से भरपूर है। बाकी जितनी हम हरी सब्जियों की बात कर लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ना इतनी अवेयरनेस नहीं है। पीपल डोंट नो कि व्हेन आई से स्पिरुलिना, स्पिरुलिना क्या चीज है? स्पिरुलिना आपके पास एक हरी सब्जी है जो कि आपके पास समंदर का एल्गी है। इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन खाली आपके पास मीट में नहीं होता, इस पर भी एक बार हम पहले बात कर चुके हैं। आपके पास स्पिरुलिना में विटामिन B6 होता है, आपके पास स्पिरुलिना में बेहतरीन फाइबर कंटेंट होता है, और ये खूबसूरत ब्लड डिटॉक्स है। ये आजकल बड़ी फैंसी टर्म चल रही है ना, डिटॉक्स। इट इज एक्चुअली समथिंग मेडिकल, इट इज एक्चुअली समथिंग साइंटिफिक। हमारे पास जितने भी कॉलर्ड ग्रीन्स हैं, केल हमारे पास एक सब्जी है। जो लोग हरी सब्जियों के शौकीन है, मुझे लगता है मैं 95 साल की हो जाऊंगी, और अल्लाह के हुक्म के बाद अगर मैं 95 साल की होंगी तो मैं अपनी डाइटरी हैबिट्स की वजह से होंगी। ये लोगों को बताते कि सब्जियां कितनी इंपॉर्टेंट हैं। केल भी एक सब्जी है आपके पास करेले की तरह, जो कि बड़ी कड़वी होती है। वैसे यहाँ पे टिप भी बताती चलो, अगर उसकी कड़वाहट कम करनी हो ना, उसको जैतून के तेल की मालिश किया करें, जैसे अपने बाजुओं को करते हैं जब आप थक जाते हैं, उसकी कड़वाहट उससे कम होती है। अगेन जो आपके पास स्केल है वो आपके पास बॉडी का बेहतरीन डिटॉक्स है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करती है। जितनी हरी सब्जियां हैं, मोस्ट ऑफ देम दे हैव विटामिन ए, जो आपकी विजन के लिए बहुत अच्छा, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा। दे हैव विटामिन सी। हम 2 साल से कोविड की वजह से विटामिन सी के कसीदे पढ़ रहे हैं। विटामिन सी एक्सीलेंट फॉर योर इम्यूनिटी, विटामिन सी एक्सीलेंट फॉर योर स्किन। इन सब में आपके पास विटामिन B6 होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स भी बनाता है। जिस्म में जो आपका खाना है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद देता है। मैं यहाँ पे आपके चैनल के मीडियम से नाज़रीन को बताती चलूँ कि हम जो खाना खाते हैं, हमारा सिर्फ मीट खाना खा के मकसद पूरा नहीं हुआ, उस खाने की बायोअवेलेबिलिटी यानी उसकी कितनी परसेंटेज, कितनी मिकदार हमारे जिस्म को मिल रही है, यहाँ पर मकसद पूरा होता है। और जितने भी बी विटामिन हैं वो ज़्यादातर आपके पास सब्जियों में होते हैं, जो उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जब आप उससे सही अफादियत उठा सकते हैं। आपकी जो बोन्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जितने भी बोन्स और जॉइंट्स हैं, मोस्ट ऑफ देयर इश्यूज देयर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, सोजिश। हरी सब्जियों में, क्योंकि आज हम हरी सब्जियों के बारे में बात करें, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो जिस्म की ओवरऑल इन्फ्लेमेटरी स्टेट को कम कर देते हैं। इसी वजह से जब हमारे पास एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे ये मेरे साथ पर्सनल वाक़या होता है कि जब भी आई आस्क माई मदर कि भाई आप क्योंकि वेट ज़्यादा हो रहा है, खीरे खा लें, आइसबर्ग खा लें, तो वो कहती है कि नहीं, रात के वक्त खीरे खाने से जो है नहीं खाने चाहिए, और आइसबर्ग अगर हम फ्रिज में रखा हुआ खाते हैं तो हमारा गला ख़राब हो जाता है। मुझे पता है कि वो उनके बहाने ही होते हैं, लेकिन फिर भी मेरी वालदा और बहुत सारी ऐसी वालदा हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो ये डिनायल मूड में होते हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि प्लीज़ इस मिथ को तो ज़रा किल करें ना। अम्मी सच्ची हैं हमेशा की तरह। क्यूकम्बर जो है, अम्मियाँ सच्ची होती हैं, दे आर अमेजिंग, दे आर बेटर देन एनी डॉक्टर। सो आपके पास जो क्यूकम्बर होता है, अगर आप उसको रात को लेते हैं, क्यूकम्बर में देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज क्यूबर्बिक टैकिन और क्यूबर्बिक एसिड। दिस हैज द प्रोपेनिसिटी एंड द एबिलिटी टू बॉट गैस एंड ब्लोटिंग इफ यू टेक इट इमीडिएटली बिफोर स्लीपिंग। यानी अगर आप 2 या 3 खीरे अगर आप ले लेते हैं,
याद रखिए कि क्यूकम्बर का जो वाटर, इसके बहुत फायदे भी है, उस पर भी आते हैं, वाटर कंटेंट है वो आपके पास 95% होता है, ठीक है। अब क्यूकम्बर का क्योंकि आपके पास वाटर कंटेंट इतना ज्यादा होता है, जिस भी चीज का वाटर कंटेंट ज्यादा होता है उसमें एबिलिटी होती है आपके मैदे के एसिड को कम करने की, न्यूट्रलाइज करने की, क्योंकि हमें खाने के टाइम मैदे का एसिड ज्यादा चाहिए होता है, और आपके डाइजेशन को डाइल्यूट करने की। रात के टाइम, शाम के खासकर 6 से 7 बजे के बाद हमारा कैलोरी बर्निंग प्रोसेस ऑलरेडी स्लो होता है, हाजमे का सिस्टम आपके पास स्लो होता है। इस टाइम वी डू नॉट वांट इट टू एक्सर्ट इट अ लॉट, या इस टाइम हम अपने हाजमे के सिस्टम को मजीद सुलाना नहीं चाहते। वैसे तो कोई भी खाने की चीज आपने जब खानी हो, आपकी लास्ट मील आपके सोने से कम 3 घंटे पहले होना चाहिए, ताकि योर स्टमक इज डन एंड डस्टेड विद द वर्क दैट इट इज सपोज्ड टू डू। बट क्यूकम्बर स्पेशली मैं रात के टाइम बिल्कुल सोने से पहले इसकी रिकमेंड नहीं करती कि एक तो इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा, आपको बार बार वॉशरूम जाने की, माइट फील द नीड टू यूरिनेट अगेन एंड अगेन, वॉशरूम जाने की आपको जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी ये गैस और ब्लोटिंग आपके पास कर सकते हैं, खास करके जिन लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज हैं। अगर आप इसको मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग स्नैक लेते हैं या दोपहर के खाने के साथ सलाद में लेते हैं तो ये बेहतरीन है। फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन का ज़ख़ीरा है। अच्छा सहर, एक और चीज़ ज़रा समझाएगा कि कुछ लोग होते हैं ना जो सब्जियों को फ्रीज कर लेते हैं, तो स्पेशली ये जो मटर होते हैं इनकी शेल्फ लाइफ, और ये जो बाकी जैसे कुछ खवातीन होती हैं खीरे काट के और जो होता है ये करेला, इसको काट के भी फ्रीज कर लेते हैं कि वक्त आने पे अच्छा बना लेंगे, भून लेंगे, खा लेंगे। तो ये क्या ये भी उतना ही फायदेमंद होता है कि फ्रीज हुई हुई चीज़ या फ्रीज हुई हुई सब्जी जो है आप 3-3, 4-4 दिन बाद इस्तेमाल कर रहे हैं? फ्रीज हुए करेले, फ्रीज हुए आपके पास मटर और फ्रीज हुई स्ट्रॉबेरी जो आपके पास है, ये आपके पास अच्छी है इस्तेमाल करने के लिए। इवन कि अगर आप इसको 20 से 25 दिन, या स्ट्रॉबेरी को तो बेशक 2 महीने बाद भी इस्तेमाल करें क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तरीका ये होता है कि आपने उसको डीफ्रॉस्ट और फिर दोबारा फ्रीज नहीं करना। अगर आपने एक बार निकाल ली है और उस पर से जो आइस है उसका क्रिस्टल मेल्ट हो गया और वो वाटर में तब्दील हो गया, तो अब सारी की सारी पका लें और अब बेशक पका के फ्रीज करें, लेकिन अब आपने थोड़ी सी इस्तेमाल करके बाकी की नहीं रखनी है, क्योंकि वो एक प्रोसेस होता है कि सब्लिमेशन हो जाती है उसके बाद, वरना उसमें आपके पास माइक्रोब्स और बैक्टीरिया ये सब कुछ एंटर होना शुरू हो जाते हैं अगर आप बीच में आइस क्रिस्टल्स वाटर में ब्रेक हो गया और उस हिस्से को अगर अब आप दोबारा फ्रीज करते हैं तो। अच्छा, और एक और लास्ट में एक और चीज़ बताएगा कि कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि अच्छा बंद गोभी के पत्ते आप अपने जोड़ों पे बांध, उसके ऊपर तेल लगा के, ये एक टोटका है, तो ये तब आपके जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। तो ये खाने के बजाय अगर लगा लें ऐसे, तो ये जो कुछ खवातीन सर्दी में टोटके आजमाती हैं, ये ज़रा उनके लिए भी बताइएगा। टोटका is not a bad thing as long as it is backed by medicine and as long as it is backed by science। जो आपको जोड़ों का दर्द होता है, मैं प्यारी प्यारी खवातीन को बताना चाहती हूँ, वो जिस्म के अंदर के डिजीज प्रोसेस की तरफ से होता है। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए जो जैतून का तेल है उसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी सिम्टम को तो कम कर दे, पेन को तो कम कर दे। इलाज अंदर से होना है, इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर है। तो जो चीज़ आप खाते हैं, जो आपके खून को अवेलेबल होती है, जो बॉडी के पैथोलॉजिकल, बिल्कुल जो चीज़ आप खा रहे हैं वो फिर नजर भी आती है, और इसलिए कहते हैं कि खाना बेहद ज़रूरी है। सैर बे गुफ्तगू कर रही थी और वो खवातीन जो कि ये जानना चाहती कि भाई ग्रीन सब्जियां खानी कितनी ज़रूरी है, पता चल गया होगा। अब करना ये हमने खुदा हाफिज़ कहना है, बाय बाय कहने का वक्त आ गया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी मंडे को। करना ये बेस्ट ऑफ नया दिन प्लीज़ ज़रूर देखें, वैक्सीनेशन से दूर लगाएं। और सब्जी खानी है, घुटने पे नहीं लगानी। अल्लाह हाफिज़।